For this gospel meeting, shall we all turn to book of Numbers? For this gospel meeting, shall we all turn to book of Numbers and chapter 32? ఈ యొక్క సువార్తికుడి కొరకై అందరూ కూడా సంఖ్యాకాండము 32వ అధ్యాయము And verse 23 we'll all read together. 23వ వచనము అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. సంఖ్యాకాండము 32వ అధ్యాయము 23వ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. Book of Numbers chapter 32 and verse 22 all together. But if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. You read in Telugu, brother. మీరు అట్లు చేయని ఎడల యెహోవా దృష్టికి పాపం చేసిన వారగుదురు గనుక మీ పాపము మిమ్మును పట్టుకొనును అని తెలుసుకొనుడి. Shall we look to the Lord? Our gracious loving heavenly Father, మా ప్రేమగల కృపగల పరలోకపు thank తండ్రి, you for the blessed time you are given to us to share the gospel of the kingdom of God. ప్రభా మీ యొక్క రాజ సువార్తను ప్రకటించడానికి మీరు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదకరమైన సమయాన్ని బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు. Oh Lord, it is only through the gospel, oh Lord, a true state of a man is known. ప్రభా సువార్త ద్వారా మాత్రమే మానవుని యొక్క నిజస్థితి ప్రభా ఎరుగుటకు అవకాశం ఉన్నది. Oh Lord, and only through the gospel of Jesus Christ, only through that a man can know what destiny he is about to go. యేసుక్రీస్తు ప్రభుని వారిని గురించిన సువార్త ద్వారానే మానవుని యొక్క గమ్యమేమిటో, ఆ మానవుడు ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాడో ఎరిగేవాడుగా ఉంటాడు. Oh Lord, it is only through the gospel of Lord Jesus Christ a man can know what are all his failures. What all are his failures. ప్రభా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని గురించిన సువార్త ద్వారానే మానవుడు తన యొక్క పతనం ఎరిగేవాడుగా ఉంటున్నాడు. Oh Lord, it is only through the gospel a man can know what he has lost of that belongs to the eternity. ప్రభా మీ యొక్క సువార్త ద్వారానే మానవుని కొరకు నిత్యత్వంలో ఏమున్నదో ఎరిగేవాడుకుంటున్నాడు. Only through the gospel a man can know what he has lost of the things of eternity. ప్రభా సువార్త ద్వారానే మానవుడు నిత్యత్వము చెందిన విషయంలో ఏవైతే పోగొట్టుకున్నాడో ఎరిగేవాడుకుంటున్నాడు. Only through the gospel a man can know what the fellowship of God is and how can he be restored to it back. ప్రభా మీ యొక్క సువార్త ద్వారానే మానవునికి దేవునికి గల సహవాసం ఎట్టిదో, మానవుడు మళ్ళా తిరిగి ఆ సహవాసం ఏ రీతిగా పొందగలడో ఎరిగేవారు ఉంటున్నారు. Only through the gospel of Lord Jesus Christ a man can know what the love of God is. ప్రభా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించి సువార్త ద్వారా మాత్రమే దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎట్టిదో మానవుడు ఎరిగేవాడు ఉంటున్నాడు. We praise Lord, O Lord, we thank thee, O Lord, in the name of the endears and of such a gospel you have entrusted to us, so that we may bring many unto thee, O Lord. ప్రభా మీ యొద్దకు అనేక మందిని తెచ్చు రీతిగా ఇటువంటి గొప్ప సువార్తను ప్రభా మీరు మాకు అప్పగించినారు. ఇందుని బట్టి మేము మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ స్తుతిస్తున్నాం. If we do it willingly, it's a great reward for us. ప్రభా ఈ యొక్క సువార్త ప్రకటించడం ద్వారా గొప్ప బహుమానం మాకుంటున్నది. If you do it willingly, we will be rewarded. ప్రభా ఇష్టపూర్వకంగా చేస్తే బహుమానం పొందేవారం ఉంటాం. Lord, this evening we covered thine help for this evening gospel meeting. ప్రభా యొక్క సాయంకాల సమయంలో సువార్త కూడి కొరకై మీ యొక్క సహాయం కోరుచున్నాం. Oh Lord, bless the living portion of word of God that was brought to our sight. That this evening, oh Lord, what all you want to make known, oh Lord, to this adulterous generation, oh Lord, make that fully be manifested, so that someone somewhere who is there in the end will, no, not now, but in later times also, even now and later time also, may hear this and be saved. ప్రభా ఈ యొక్క విచారతరం చెందిన వారందరూ కూడా ప్రభా మీ యొక్క సువార్త వింటు ద్వారా వారి యొక్క హృదయంలో మార్చుకున్న వారు ఉన్నట్లు సాయం చేయము. ఇప్పుడు వినువారికి తర్వాత వినువారు కూడా ప్రభా మేలు పొందినట్లుగా పాపంలో ఒప్పుకున్న రీతిగా సహాయం చేయము. We thank thee for all those who are watching us and hearing us. ప్రభా చూస్తున్న వారు వింటున్న వారిని బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు. We also pray for those who will watch us later time, that Lord, their lives, this gospel may be a profitable one unto their spiritual lives. ప్రభా ఈ యొక్క సువార్తను మరలా చూచువారు కూడా ప్రభా వారి యొక్క ఆత్మీయమైన జీవితం కొరకే లాభదాయకంగా చేయము. Lord, this evening meeting may win many souls for Lord. ప్రభా ఈ యొక్క సాయంకాల కూడిక ద్వారా అనేకమైన ఆత్మలు సంపాదించినట్లు కృప దయచేయము. Lord, we commit ourselves into thy gracious hands. Hide both of us behind the cross of thine dear Son and our only Savior.
and cleanse us and cover us with thine precious blood, and renew us and fill us, and anoint us, and keep the auction of thine Spirit upon us. ప్రభా మమ్మల్ని మీ కృపగల హస్తాల్లోకి అప్పచెప్పుకుంటా ఉన్నాం. మమ్మల్ని మీ యొక్క సిలువ చాటు మరుగుపరచము ప్రభా. మమ్మల్ని అభిషేకించి నూతనపరిచి నింపమని వాడుకున్నామని వేడుకుంటున్నాం. Lord, bless the portion that you have brought before us. మా యొద్ద తీసుకొని రాబడిన లేఖన భాగం దీవించుము. Lord, put thine word in our mouths. ప్రభా మీ యొక్క మాటలు మా యొక్క Give us నోట్లో heavenly ఉంచుము. message. ప్రభా పరలోక వర్తమానం Help దయచేయము. in the translation, O Lord. తర్జుమాలో సహాయం చేయము. Bless the little time that we spend in thine presence, O Lord, through online, and make all those who are watching us and hearing us, make their time be really a blessed one unto eternity. ప్రభా ఆన్లైన్ ద్వారా మీ యొక్క సన్నిధిలో గడిపే ఈ యొక్క సమయాన్ని ప్రభా నిత్యత్వం కొరకే ఆశీర్వాదకరంగా చేయము. Lord, with thanksgiving we pray in your gracious, highly exalted, prayer answering name of Lord and Savior Jesus Christ. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ప్రార్థనకి జవాబు ఇచ్చి నామమైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Here we see book of Numbers chapter 32 verse 23. ఇక్కడ Yeah. మనం చూస్తా ఉన్నాం సంఖ్యాకాండం 32 అధ్యాయం 23వ వచనంలో The scripture says, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది, be sure జాగ్రత్త, your sin will find you out. నీ పాపం నిన్ను పట్టుకొనును. Be sure. జాగ్రత్త. Verse 23. చూడండి 23వ వచనంలో ఉంది, మీరు అట్లు చేయని యెడల యెహోవా దృష్టికి పాపం చేసిన వారవుదురు కనుక మీ పాపము మిమ్మును పట్టుకొనును అని తెలుసుకొనుడి. Be sure. తెలుసుకొనుడి. Your sin will find you out. మీ యొక్క పాపం మిమ్మును పట్టుకుంటుంది. Sin has a quality that it can never be hid. పాపమునకు ఒక గుణం ఉంది, అదేంటంటే అది ఎంత మాత్రము దాచబడదు. And it is like something like something what we see is it comes out some way or other. ఆ యొక్క పాపం అనేది ఏదో ఒక రీతిగా అది బయలుపరచబడేదిగా ఉంటుంది. Somehow through our words or through our behavior or through our wants and through our desires, somehow the other way the sin which is ruling our lives will be clearly be manifested sometime all the time. ఏదో రీతిగా మన యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా గాని, మన యొక్క మాటల ద్వారా గాని, మన యొక్క కోరికల ద్వారా గాని మనలో ఉన్న పాపం అనేది బయలుపరచబడుతూ ఉంటుంది ఎల్లప్పుడూ కూడా. And sin has got that nature. పాపంనకు అటువంటి గుణం ఉన్నది. So many people think, అనేక మంది అనుకుంటా ఉంటారు, I am doing this sin secretly and so my sins can never be known to others. ఈ యొక్క పాపాలు నేను చాలా రహస్యంగా చేస్తున్నాను గనుక వేరొకరికి నా యొక్క పాపాలు తెలియవు అనుకుంటుంటారు. It is not like that, my dears and brothers. నా ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, ఆ రీతిగా లేదు. Some way or other the sin will come out. ఏదో ఒక రీతిగా ఆ యొక్క పాపం అనేది బయలుపరచబడేదిగా ఉంటుంది. It will be known. అది తెలియపరచబడుతుంది. You can never hide your sin. నీ యొక్క పాపం నువ్వు దాచి ఉంచుకొనలేవు. However hard you may try. నువ్వెంత కష్టపడినా కూడా, how much wisely you may cover your sin. నువ్వెంత జ్ఞానంగా నీ యొక్క పాపంను కప్పుకున్నా కూడా, you can never hide your sin. నీ యొక్క పాపం నువ్వు కప్పుకొనలేవు. And your money can never hide your sin. నీ యొక్క ధనము నీ యొక్క పాపమును కప్పలేదు. At least somebody or other your sin is known to them. ఎవరొకరికి నీ యొక్క పాపం కనీసం కొందరికన్నా నీ యొక్క పాపం తెలియపరచబడుతుంది. Maybe to your family members or for your friends or from people that belong to your neighborhood or some of the people of your colony or people that are far away, and your friends and so your well-wishers or someone, your doctor or your siblings, your sons and daughters, any of them, your sin will be known to them. Any of the people of that groups. నీ యొక్క తల్లిదండ్రులకు గాని, నీ యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు గాని, స్నేహితులకు గాని, వైద్యులకు గాని, ఎవరో ఒకరికి నీ యొక్క పాపం అనేది తెలియబడుతుంది. So we see that sin somehow it will come out. పాపం అనేది ఏదో రీతిగా అది బయలుపరచబడుతుంది. So you can never you cannot hide it for a long time. ఆ యొక్క పాపమును ఎక్కువ కాలము దాన్ని దాచి ఉంచలేము. You can never keep it hid for a long time. ఈ యొక్క పాపమును ఎక్కువ కాలము నువ్వు దాచి ఉంచలేవు. See, it's like a leaven. అది పులిసిన పిండితో సమానము. See, somehow a woman takes a lump of the wheat flour and she heats it so that it get leavened and somehow it spreads more. It expands and it comes out, and it comes out, it expands and it comes out, and it comes somehow fills all the vessel.
ఆ యొక్క మనము చూస్తుంటాం కదా, స్త్రీలు వారు గోధుమ పిండి కానీ వాటిని వాళ్ళు పిండి ముద్ద చేసినప్పుడు వారు పక్కన దాన్ని నానబెడతారు, ఎందుకంటే అది ఉబ్బడం కోసం, and ఉలవడం కోసం అట్లా ఉంచుతారు. So live in something it's like that. ఆ రీతిగా దాన్ని ఒక విధానంలో చేస్తారు. And sometimes sin has a nature. Sin has that nature. పాపంలకు అటువంటి గుణం ఉన్నది. And it also sometimes it also has some sort of shape. It has that quality. Sin has that quality. పాపంలకు అటువంటి గుణం ఉన్నది. So nobody can hide their sin. Neither kings nor queens or rich people, poor people, educated, illiterates, white people, black people, brownish people, Asians, Europeans, Americans, anybody, any part of this world can never hide their sin. ఎవరు కూడా ఈ లోకంలో ఏ దేశం చెందిన వారైనా, వారు యూరోప్ దేశం చెందిన వారైనా, అమెరికా దేశం చెందిన వారైనా, ఎటువంటి గొప్ప దేశాలకు చెందిన వారైనా, విద్యావంతులైన ఎటువంటి వారికైనా కానీ పాపం దాచిపెట్టుకోలేరు. No, not even kings can hide their sin. రాజులు కూడా వారి యొక్క పాపం దాచుకోలేరు. Not only kings, but no wise people also cannot hide their sin. రాజులు మాత్రమే కాదు, ఏ యొక్క జ్ఞానులు కూడా వారి యొక్క పాపం దాచిపెట్టుకోలేరు. And sin has such a nature, and sin has such a quality, such character. పాపంకు అటువంటి గుణం ఉన్నది, అటువంటి స్వభావం ఉన్నది. So nobody can hide their sin. ఎవరు కూడా వారి యొక్క పాపమును దాచించుకోలేరు. But unfortunately, అయితే అనుకోని విధంగా many people, even after knowing the truth that their sin cannot be hid for a long time, but they still try to hide their sin, and they adopt so many ways to hide their sin. అనేక మంది వారి యొక్క పాపంని వారు దాచించుకోలేరు, అది బయలుపరచబడదని తెలిసిన తర్వాత కూడా వారు పాపం చేసి ఆ యొక్క పాపం ఏదో రీతిగా దాచించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. To cover one sin they do another sin. ఒక పాపంను కప్పుకొనుట కొరకు ఇంకొక పాపం చేస్తుంటారు. To hide that sin they do another sin. ఆ పాపాన్ని కప్పుకోవడానికి ఇంకో పాపం చేస్తారు. So like that they multiply, their sins got multiplied. వారి యొక్క పాపంలో ఆ రీతిగా అనేక రెట్లు అవుతూ ఉంటుంది. To cover one lie they say another lie. ఒక అబద్ధాన్ని కప్పుకొనుట కోసం ఇంకో అబద్ధం చెప్తారు. And to cover one fraud they do some other fraud. ఒక మోసంను కప్పుకొనడానికి ఇంకో మోసం చేస్తారు. And like this man's life has completely got rotten in the sight of the Lord. ఆ రీతిగా మానవుని యొక్క జీవితము దేవుని దృష్టిలో కుళ్ళిపోయినదిగా ఉన్నది. That is what in the book of Genesis, book of Numbers chapter 32 and verse 23 it is mentioned that be sure your sin will find you out. అందునిమిత్తమే సంఖ్యాకాండం 32వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో రాయబడి ఉంది కదా, మీ పాపం మిమ్మల్ని పట్టుకొనును, తెలుసుకోండి. Be sure. తెలుసుకోండి. Whomso you may be. నువ్వు ఎవరైనా గాని. Or you may be wise man. నువ్వు జ్ఞానివైనా గాని. You may be a king. నువ్వు రాజువైనా గాని. You may be any sort of a man who is holding the highest place in the society. నువ్వు ఈ యొక్క సమాజంలో ఎటువంటి గొప్ప స్థానంలో ఉన్న వాడువైనా గాని. You may be a man of a great literature, and you may be a man of highly educated. నువ్వు గొప్ప విద్యావంతుడు, చదువు చదివి విద్యావంతుడు ఉన్నప్పుడు. And you may be a man, a very prudent man. నువ్వెంతో వివేకం కలిగిన వ్యక్తివైనప్పటికీ, నువ్వెంతో జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తివైన, తెలివి కలిగిన వాడైనప్పటికీ, you may be a person who had acquired much knowledge out of your experiences. నీ యొక్క అనుభవం చేత ఎంతో జ్ఞానం కలిగిన వాడైనప్పటికీ, be sure, తెలుసుకో, be sure, తెలుసుకోను, your sin will find you out. నీ యొక్క పాపం నేను పట్టుకుంటది. Someday or other your sin will come into the light. ఏదో ఒక రీతిగా నీ పాపం వెలుగులోకి వచ్చేది ఉంటది. Here in the book of John's Gospel, here we see that people like darkness rather than light. ఇక్కడ యోహాను సువార్తలో రాయబడి ఉంది కదా, జనులు పాపం వెలుగు కన్నా చీకటిని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తా ఉన్నారు. Because they don't want their sin to be manifested or to be brought under the light. ఎందుకంటే వారి యొక్క పాపము వెలుగులోకి రావడం వారికి ఇష్టం లేదు. And they don't want their lives to be corrected. వారి యొక్క జీవితాలు సరి చేసుకోవడం వారికి ఇష్టం లేదు. And they never want to know of what is the destiny of the lives. వారి యొక్క జీవితంలో యొక్క గమ్యం ఏంటో వారు ఎరగడానికి ఇష్టపడరు. And not only that, అంత మాత్రమే కాదు, book of Gospel according to John chapter 3 and verse 19 and 20. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 19-20 వచనాలు. This is a condemnation that light is come into the world and men loved darkness rather than light because their deeds were evil. 20. Yeah. ఆ తీర్పు ఇదే, వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చును గాని తమ క్రియలు చెడ్డమైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించిరి.
దుష్కార్యము చేయి ప్రతివాడు వెలుగును ద్వేషించును, తన క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనబడినట్లు వెలుగునొద్దకు రాడు. Here we see that for everyone that doeth evil hateth light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. ఆ తీర్పిదే వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చెను గాని తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించిరి. And now we see that men are starting to love the darkness rather than light. ఇక్కడ మనం చూస్తా ఉన్నాం మనుషులు వెలుగు కన్నా చీకటిని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నారు. Because their lives are full of sin and shame. ఎందుకంటే వారి జీవితములన్నీ కూడా పాపంతో అవమానంతో నిండుకొని ఉన్నాయి. And their lives are filled with untoward things. వారి యొక్క జీవితములు కాని వాటితో నిండుకొని ఉన్నాయి. And their lives are filled with sinful desires. వారి యొక్క జీవితంలో పాప ఆశలు పాపేచ్ఛలతో నిండుకొని ఉన్నాయి. And their lives are full of lust of eyes. వారి యొక్క జీవితములు నేత్రాశతో నిండుకొని ఉన్నాయి. Their lives are full of lust of flesh. వారి యొక్క జీవితములు వారి యొక్క శరీరాశలతో నిండుకొని ఉన్నాయి. And they are full of pride of life. వారి యొక్క జీవితములు జీవ బ్రహ్మంతో నిండుకొని ఉన్నాయి. And these are the sins through which man can be put to shame. ఈ యొక్క పాపముల ద్వారానే మానవుడు అవమానం నొందేవాడు ఉంటాడు, సిగ్గు నొందేవాడు ఉంటాడు. Man never wants himself to be put in a condition that he gets shame. మానవుడు ఎప్పుడు కూడా అవమానపడే స్థితిలోకి రాకూడదు He never అనుకుంటాడు. wants himself to be reproved of any time of anything what he does. ఏ సమయమందైనా గాని దేని విషయమందైనా గాని మానవుడు అవమానమును పొందడానికి ఇష్టపడడు. Oh, this is not the nature of one man. ఈ స్వభావం ఒక మానవునికి చెందింది కాదు. This is the nature of the people across the world. ఈ యొక్క స్వభావం ఈ లోకమంతటిలో ఉన్న మానవాళ్ళందరూ కలిగిన వారు. This is the nature of Adam who was there in the Garden of Eden. ఏదెన్ తోటలో ఉన్న ఆదాము స్వభావం కూడా ఇదే. When Adam and Eve they sinned against the Lord. ఆదాము హవ్వలు దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినప్పుడు and they went and hid among the bushes, but they never came to God that God may reprove their sin and forgive their sin, and so that he may do some sort of benefit or some sort of cleansing for their sin. వీరు పాపం చేసినప్పుడు వెళ్ళి పొదల్లో దాంకున్నారే గాని ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి వారి పాపాన్ని ఒప్పుకొని ఆ యొక్క పాపం ఏదో రీతిగా కడగబడడానికి ఆ పాపం నాకు ప్రాయశ్చిత్తం పొందడానికి ఎంత మాత్రం మనసు నిలపలేదు. And when Lord himself has come down and to know and to find out the sinful man Adam and to find some way so that their sins can be forgiven and can be covered. ఆ తర్వాత దేవుడు కిందకు దిగి వచ్చినప్పుడు ఆదాము హవ్వల యొక్క పాపములు కప్పబడడానికి ఏదో ఒక రీతిగా ఆయన మార్గంను ఏర్పరచాలనుకున్నాడు. But still when God came in the evening of the time, in the cool of the day, and when the Lord was searching for Adam in the Garden of Eden, even when Adam knew that Lord is walking in the Garden of Eden to find Adam, but he never came before the Lord. అయితే సాయంకాలం చల్లపూటన దేవుడు ఆదాముతో మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు ఆదాము దేవుడు వచ్చాడని ఎరిగి కూడా ఆ యొక్క తోటలో నడుస్తున్నాడని ఎరిగి కూడా ఆయన బయటికి రాకుండా పొదల్లో దాక్కున్నాడు. And when Lord searched all the Garden of the Eden, and when Lord could not find Adam, ఆ యొక్క ఏదెన్ తోట అంతా కూడా దేవుడు ఆదాముని వెతికిన తర్వాత ఆయన్ని కనబడక దేవుడు but because ఎందుకంటే before that, దానికి ముందుగా as soon as the Lord has came down in the cool of the day, Adam used to run to the Lord and to get into his bosom. దానికి ముందు దినాల్లో దేవుడు ఆదామును కలుసుకోవడానికి మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు ఆదాము ఎల్లప్పుడు కూడా ప్రభు ఎదుట పరిగెత్తుకుని వచ్చి హత్తుకునేవాడు ఉంటాడు. And as soon as the Lord steps into the garden, దేవుడు ఆ యొక్క తోటలోనికి అడుగు పెట్టినప్పుడు even at the entrance of the gate, ఆ యొక్క ద్వారబంధం దగ్గరనే Adam used to run unto the Lord and to hug him and went into his bosom, and the Lord used to lift them. దేవుణ్ణి ఎదుర్కొంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి దేవుని కౌగిలించుకొని ఆయనకు రొమ్మున ఆనుకునేవాడు. As how normally the children would do. చిన్నపిల్లలు చేసిన రీతిగా చేసేవాడు. When the parents come from office, మన యొక్క తల్లిదండ్రులు ఆ యొక్క పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు and they, as soon as they knock the door and they gets into the home, వారు తలుపు తట్టి లోపలికి రాబోతా ఉంటే and they immediately go and hug the legs of their parents. వీరు త్వరగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి వారి యొక్క కాళ్ళు ఇట్లా పట్టుకుంటారు. They never knew how tired the parents are. వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎంత అలసిపోయారో వారు ఎరుగరు. But as soon as they see their parents, they are overwhelmed with joy and happiness. వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు చూడంగానే ఎంతో సంతోషంతో ఆనందంతో వీరు వెళ్ళిపోతారు. That is how Adam used to go to the Lord. As soon as he came every day, the cool of the day, Adam used to run to the Lord and get into his bosom, and that is how the relationship was there
before Adam sinned. ఆ రీతిగా ఆదాం పాపం చేయక మునుపు ఆదాం కూడా దేవుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన యొద్దకు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళేవాడుగా ఉంటున్నాడు. But one day has come, అయితే ఒక దినం వచ్చింది, when Lord came, దేవుడు వచ్చినప్పుడు he entered Eden of garden, ఆయన ఏదెన్ తోటలోకి వచ్చినప్పుడు, but God could not find Adam running to him. అయితే ఆదాం ఆయన యొద్దకు పరిగెత్తుకొని వచ్చుట దేవుడు చూడట్లేదు. That was a very surprising day for the Lord. అది దేవునికి ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగించింది. Might Lord thought, దేవుడు అనుకోవచ్చు, Adam may be somewhere tilling something, gardening this garden. ఆదాం ఎక్కడో తోటలో ఏదో సేద్య పని చేస్తుండొచ్చు అనుకుంటాడు. Somewhere he is plowing or doing something to pruning or doing something in the garden. ఆ తోటలో ఏదో చేస్తున్నాడు అనుకోవచ్చేమో. He looked here and there. ఆయన అక్కడ ఇక్కడ చూసాడు. But there's no sign. అయితే ఆదాం యొక్క సూచన ఎక్కడ Lord కనపడలేదు. waited. దేవుడు Lord thought Adam would take some time, but he would come. ఆదాము కొంత సమయం తీసుకుని ఆయన వస్తాడు But అనుకున్నారు. time is running out. అయితే సమయం అయిపోతా ఉంది. Then Lord అప్పుడు ప్రభు Lord spake saying, Adam, where art thou? అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతూ అన్నాడు, ఆదామా నువ్వు ఎక్కడ? Even then Adam did not come before the Lord. అప్పుడు కూడా ఆదాము దేవుని ఎదురుకు రాలేదు. This is the nature of the very first man on this earth. ఈ యొక్క భూమిపైన ఉన్న మొదటి మానవుని యొక్క స్వభావం ఇది. Man never wants to get his sin reproved. మానవుడు తన యొక్క పాపం బయలుపరచబడట ఇష్టపడడు. Man never wants to get corrected of his sin. మానవుడు తన యొక్క పాపం సరి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడడు. He always want to hide his sin or shame or some of his shortcoming or failure. మన యొక్క పాపమును, మన యొక్క పతనమును, మన యొక్క లోటుపాటును ఎల్లప్పుడూ కూడా కప్పుకునే వారుగా ఉంటాం. Even if we see some people, మనం కొంతమందిని చూస్తుంటాం, if they fail in some exam, వారు ఏదన్నా పరీక్షలో విఫలమైతే, and they fail in some subject, వారు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ లో ఫెయిల్ అయిపోతే, but they hide it. వారు దాన్ని దాచి ఉంచుతారు. If some of other people who belong to the church ask them, what is your result? మన దేవుని మందిరానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా యవనస్తులను అడిగితే నీ రిజల్ట్ ఏమైందంటే, that they say, వారు అంటారు, oh, I'm passed. నేను పాస్ అయిపోయాను. Oh, it's a great thing the Lord has did for me. దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశాడు నా కొరకు. Oh, it's a wonderful thing. అదెంతో అద్భుతమైనది. But it's a great lie. అయితే అదెంతో గొప్ప అబద్ధం. It's a great lie. అదెంతో గొప్ప అబద్ధం. This is the nature of man. ఇది మానవుని స్వభావము. This is the nature of the very first man. ఇది మానవుని మొదట ఈ భూలోకంలో జీవించిన మొట్టమొదటి మానవుని యొక్క స్వభావం. He never want to confess his sin. ఆయన ఎంత మాత్రం పాపమును తన పాపమును ఒప్పుకోలేకపోయాడు. He never want to bring himself under the light of God. దేవుని యొక్క వెలుగులోనికి తాను తీసుకొని రాలేకపోయాడు. This is what it is mentioned in the Gospel of John chapter 3 and verses from 19 and 20. ఇక్కడ యోహాను సువార్త 3:19-20 వచనాల్లో అదే వాక్యం రాయబడి ఉంది. Men loved darkness rather than light because their deeds were evil. మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించారు, ఎందుకంటే వారి యొక్క క్రియలు చెడ్డమైనవి. Because their deeds were evil. వారి యొక్క క్రియలు చెడ్డమైనందున, their thoughts are evil. వారి యొక్క ఆలోచనలు చెడ్డమైనందున, their deeds are evil. వారి యొక్క క్రియలు చెడ్డమైనందున, everything is evil. సమస్తము చెడ్డవై ఉన్నాయి. Everything, their plans are evil. వారి యొక్క ప్రణాళికలు చెడ్డవి. their thoughts are evil. వారి యొక్క ఆలోచనలు చెడ్డవి. their purposes are evil. వారి యొక్క ఉద్దేశాలు చెడ్డవి. what they think for others is evil. వారు వేరే వారిని గూర్చి ఆలోచించే ఆలోచన చెడ్డవి. సమస్తము చెడ్డవి. And so the reason why they never want to come into the light. అందు నిమిత్తమే ఆ కారణం చేతనే వారు వెలుగులోనికి రావడానికి ఇష్టపడరు. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, everyone that doeth evil hated the light. చెడు కార్యం చేసే వారందరూ కూడా వెలుగును అసహ్యించుకుంటారు. Now they just don't want to come into the light. That's not over. వారు వెలుగులోనికి రాకూడదు అనుకుంటారు. They don't want to come into the light. That's not over there. వెలుగులోనికి రావద్దు అనుకుంటారు, ఇంకా అక్కడతో ఆగిపోలేదు వాళ్ళు. వెలుగులోకి రాకూడదు అనుకుంటారు, అక్కడతో ఆగిపోరు. And now, అయితే ఇప్పుడు they started to hate the light which is manifesting their evil. వారి యొక్క పాపం ఏదైతే బయలుపరుస్తుందో, ఆ వెలుగును, వారి చెడుతనాన్ని ఏదైతే బయలుపరుస్తుందో ఆ వెలుగును వారు అసహించుకోవడం మొదలు పెడతారు. They started to hate the light. వారు వెలుగును అసహించుకోవడానికి మొదలు పెడతారు. And why? Because ఎందుకంటే if light manifests their evils, ఆ యొక్క వెలుగు వారి యొక్క చెడు క్రియల్ని బయలుపరుస్తుంది. they will be reproved by everyone. ఇప్పుడు అందరి మధ్యలో వారికి అవమానం కలుగుతుంది. And they will be questioned. వారిని ప్రశ్నిస్తారు అందరూ. This is the nature of man. ఇదే మానవుని యొక్క స్వభావం. Oh my dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదర సహోదరి, whoso you may be, నువ్వెవరైనప్పటికీ, you may be a wise man, నువ్వు జ్ఞానివైనా గాని, you may be not such a wise man, నువ్వు అంత జ్ఞానివి కాకపోయినప్పటికీ, you may be a rich man, నువ్వు ధనవంతుడు అయినప్పటికీ, you may be a
poor man. నువ్వు You may be పేదవాడివైనప్పటికీ, great literate. నువ్వెంతో విద్యావంతుడైనప్పటికీ, You may be an illiterate. నువ్వు పామరుడివైన, And you may be a person who is of a highest cadre in the society. నువ్వు సమాజంలో గొప్ప స్థానంలో ఉన్నవాడివైనప్పటికీ, And you may be and thus belong to some of the lowest cadre of this ఈ society. యొక్క సమాజంలో నువ్వెంతో దీనస్థితిలో Lowest set ఉన్నప్పటికీ, of this society. సమాజం యొక్క బలహీనమైన. ఈ యొక్క సమాజంలో నువ్వు బలహీనమైన వర్గానికి చెందిన And వాడివైనప్పటికీ, you may be a king or you may be a queen. నీవు రాజువైనప్పటికీ రాణివైనప్పటికీ, You may be a white man or you may be a black man. నువ్వు తెల్లవాడివైనా నల్లవాడివైనా, Anybody you may be. నువ్వు ఎవరివైనా Your కానీ, nature is sinful నీ nature. యొక్క స్వభావం You పాప never స్వభావం. want to come under the light. నీవు వెలుగులోనికి రావడానికి You may be ఇష్టపడేవాడు కావు. thinking that I am living under the light and that's a very good light and that is giving me light for all the 12 hours in the day. And I'm walking in it, I'm able to do my works and I'm able to keep myself fit. And you are thinking about the sunlight. నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో, నేను కూడా వెలుగులో నడుస్తాను, నాకు ప్రతిరోజు 12 గంటలు వెలుగుంటుంది. This sun will never manifest your sin. ఈ యొక్క సూర్యుని యొక్క వెలుగు నీ యొక్క పాపం చూపించదు. But there is a true sun. అయితే నిజమైన సూర్యుడు, There is a true light. నిజమైన వెలుగు, That is our Lord Jesus Christ. అది మన ప్రభువైన He is యేసుక్రీస్తు the ప్రభువు. one that can manifest the sin of anybody on this world. ఆ యొక్క వెలుగైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ద్వారా మన యొక్క పాపములన్నీ కూడా ఈ లోకంలోని ఎవరి పాపమైన You బయలుపరచబడతాయి. may be a man or person of any part of this world. నువ్వు ఈ లోకం చెందిన ఏ భాగం చెందిన వాడివైనా కానీ, But Lord can manifest your sin. దేవుడు నీ యొక్క పాపం బయలుపరచగలడు. Maybe this evening you are thinking that you are sinless. నువ్వు ఈ సాయంకాల సమయంలో నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వు పాపరహితుడివని. Maybe of your success, because of your success in your life, you are thinking that you are sinless. నీ యొక్క విజయవంతమైన జీవితాన్ని బట్టి నీలో పాపం లేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. నువ్వు సాధించిన వాటిని బట్టి నీలో పాపం లేదనుకుంటున్నావేమో. Because of your knowledge, you are thinking that you have no sin. నీకు కలిగిన నీ జ్ఞానమును బట్టి నీలో పాపం లేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. Because of the set of the people of the society you belong, you are thinking that you have no sin. ఈ సమాజంలో గొప్ప గుంపు చెందిన వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నందువలన నువ్వు పాపం లేని వాడు అనుకుంటున్నావేమో. Oh, because of your good nature, you are thinking that you have no sin. నువ్వు కలిగిన మంచి స్వభావం బట్టి నీలో పాపం లేదని నువ్వు There is అనుకుంటున్నావేమో. a man in the scriptures that says that he is a great man. ఈ యొక్క ఒక మానవుడు నాడు, ఆ యొక్క మానవుడు గొప్ప మానవుడుగా పిలువబడతా ఉన్నాడు. And he has a great strength. ఆయనకి ఎంతో గొప్ప బలం ఉన్నది. And this man, he had much success in his life. ఆయన యొక్క జీవితంలో ఎన్నో సాధించాడు. And he had great victories. ఆయన జీవితంలో ఎన్నో విజయాలు ఉన్నాయి. And victories that are unbelievable way he got that victories. ఆయన యొక్క ఆ విజయాలు నమ్మశక్యం కాని రీతిలో ఆయన ఆ యొక్క విజయాలు పొందాడు. In such a way his life was he was pressing ahead. అటువంటి జీవితాన్ని అతను జీవిస్తూ ఉన్నాడు. And జీవిస్తూ ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాడు. And his life was very successful initially. ఆయన యొక్క జీవితం మొదట్లో మంచిగా విజయవంతంగా ఉంది. Bible says దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది he has a great strength. ఆయనకి ఎంతో గొప్ప బలం ఉంది. And Bible says దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది through his strength, ఆయన యొక్క బలం ద్వారా one day ఒక దినాన in a battle, ఒక యుద్ధంలో he killed 1,000 people. 1000 మందిని చంపేశాడు. Not with any sword, ఏదో ఒక కత్తితో కాదు, just with a jawbone of an ass he killed 1,000 people. గాడిద దవడ ఎముకతో చంపేసినాడు. You see book of Judges chapter 15 and verses from 15 to 20. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 15వ అధ్యాయం 15వ వచనం Book నుంచి of 20వ Judges వచనం. chapter 15 verses from 14 to 20. We'll read it responsively. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 15వ అధ్యాయము 14వ వచనం వరకు. And when he came unto Lehi, the Philistines shouted at him, and the Spirit of the Lord came mightily upon him. అతడు లేహికి And the వచ్చు. cords that were upon his arms became as flax that was burnt with fire, and his bands loosed from off his hands. అతడు గాడిద యొక్క పచ్చి దవడ ఎముకను కనుగొని చెయ్యి చాచి పట్టుకొని దాని చేత 1000 మంది మనుషులను చంపాను. And Samson said, with the jawbone of an ass, heaps upon heaps, with the jaw of an ass have slain 1,000 men. అతడు చెప్పుట చాలించిన తర్వాత ఆ దవడ ఎముకను చేతి నుండి పారవేసి ఆ చోటికి రామత్లెహి అని పేరు పెట్టాను. And when he was sore thirst and called on, so we see that here we see a man, he confronted his enemies and he had any sort of instrument of war. But he found a jaw of a bone of a donkey, of an ass,
then he just plucked it out and picked it up, and he went on to their enemy of his enemies, and he fought with them and he killed 1,000 people. ఈ మానవుడు తన యొక్క శత్రువులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు తన దగ్గర ఎటువంటి ఖడ్గం లేదు, అయితే తను ఒక గాడిద దవడ ఎముకను కనుగొన్నాడు, అది తీసుకొని 1000 మందిని చంపేస్తూ వచ్చినాడు. What a wonderful thing it is to hear. అది వినడానికి ఎంత అద్భుతమైనది. You may have such victories in your life. నీ జీవితంలో నువ్వు అటువంటి గొప్ప విజయాలు కలిగి ఉన్నావు. You might have got a great name for yourself. నీకు మంచి పేరు ఉండవచ్చు, సంపాదించుకొని ఉండవచ్చు. You might have such an mesmerizing or such a great success in your life. నీ యొక్క జీవితంలో అటువంటి గొప్ప విజయవంతమైన జీవితం కలిగి ఉండవచ్చు. But you might be in some sin. అయితే నువ్వు ఏదో ఒక పాపంలో ఉన్నావు, and some sin is ruling over you. ఏదో ఒక పాపం నిన్ను ఏలుతా ఉంది. No man that is born human is righteous. ఏ మానవుడు కూడా నీతిమంతుడు కాడు. No man that is born to a woman is righteous. ఏ యొక్క మానవుడు తల్లి గర్భంలో పుట్టిన ఏ మానవుడు కూడా పాపం లేనివాడు కాడు. He is a sinner. ఆయన పాపి. So everybody is a sinner right from the womb of his mother. తల్లి గర్భంలో జన్మించినప్పటి నుంచే పాపులుగా ఉంటున్నారు. If you accept it or not, this is the eternal truth. నువ్వు అది అంగీకరించకపోయినా అది నిత్యమైన సత్యము. This is the hardcore truth. ఇది ఎంతో గొప్ప సత్యము. This is the fact of your life. ఇది నీ యొక్క జీవితంలో సత్యంగా ఉన్నది. జీవిత సత్యం. ఇది నీ యొక్క జీవిత సత్యము. You have to know it. నువ్వు దాన్ని తెలుసుకొనవలెను. You have to know it. నువ్వు దాన్ని తెలుసుకొనవలెను. Even if I hide it today, నువ్వు ఈ దినాన్ని దాన్ని దాచిపెట్టుకున్నావు. నేను దాన్ని దాచిపెడితే, if I hide that, నేను దాన్ని ఈ దినాన్ని దాచిపెడితే, if I hide the truth to tell you, ఆ యొక్క నిజాన్ని చెప్పకుండా నేను దాచిపెడితే, someday or other, in some other way, Lord will let you know the truth of this. ఏదో దినాన దేవుడు ఆ యొక్క పాపాన్ని బయలుపరిచేవాడుగా, somewhere or other Lord will let you know that you are a sinner right from the womb of your mother. ఏదో ఒక రీతిగా నువ్వు గర్భం నుంచి నీ తల్లి నేను గర్భం ధరించినప్పుడే నీకు అన్నప్పుడే నువ్వు పాపని తెలియపరుస్తాడు. Your mother and father are very good, they have very good nature. నీ యొక్క తల్లిదండ్రులు మంచి స్వభావం కలిగి ఉండవచ్చు. But then it's not that because of the good nature of your parents you are a very good man or a man without sin. నువ్వు మంచి తల్లిదండ్రులు పుట్టిన ద్వారా వారు మంచి స్వభావం కలిగిన వారైనప్పటికీ మంచి తల్లిదండ్రులు పుట్టినప్పుడు వల్ల నువ్వు మంచివాడు అయిపోవు, పాపం లేనివాడు అయిపోవు. You are a sinner. నువ్వు పాపివి. Everybody is a sinner on this world. ఈ లోకంలో సమస్త ప్రజలు పాపులు ఉంటున్నారు. Everybody needs to know this. ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవలసిన వారు. A great man, a poor man, a rich man, a poor man, ధనవంతుడైనా పేదవాడైనా, illiterate and an illiterate, నువ్వు విద్యావంతుడైనా and wise పామరుడైనా, and unwise, నువ్వు జ్ఞానివైనా అజ్ఞానివైనా, and prudent, and the people who are rich and low, you are high and low, నువ్వు వివేకం గలవాడువైనా, నువ్వు ఎంతో ధనవంతుడైనా గొప్ప స్థానంలో ఉన్నవాడువైనా, people of great name and fame, ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగిన మానవులైనా, everybody is a great sinner right from the womb of his mother. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తల్లి గర్భంలో జన్మించినప్పటి నుంచే పాపులు ఉంటున్నారు. This man, ఈ యొక్క మానవుడు సంసోను, he had a great victory in his life. తన జీవితంలో గొప్ప విజయం A సాధించినాడు. day came that he has to confront his enemies. ఒక దినం వచ్చింది తన శత్రువులను ఎదుర్కొనవలసిన And వాడుగా there ఉన్నాడు. is no instrument in his hand. తన చేతిలో ఎటువంటి ఆయుధం లేదు. What would you do? మనమైతే ఏం చేస్తాం? What would you do if you are there in that place? మనం ఆ స్థానంలో ఉంటే ఏం చేస్తాం? You simply find some way and you start running. అయితే మనం ఏదో ఒక మార్గం చూసుకొని పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోతాం. Or else, లేకపోతే if you think there is no other way to escape, అయితే పారిపోవడానికి ఏ మార్గం లేదనుకుంటే, then we fall on our knees, మన యొక్క మోకాల మీదకి వచ్చేసి మనం and then we plead for our life. మన యొక్క ప్రాణం కాపాడుకోవడం కోసం బ్రతిమలాడుకుంటాం. But this man, అయితే ఈ he మానవుడు never did like that. ఆ రీతిగా చేయలేదు. There is no instrument of war in his hand. తను యుద్ధం చేయడానికి ఎటువంటి ఆయుధం లేదు. But this man, అయితే ఈ మానవుడు he looked here and there, అటు ఇటు చూశాడు. and he found a jaw of an ass. తను గాడిద దవడ ఎముకను కనుగొన్నాడు. And he immediately took the jaw of an ass. ఆ యొక్క గాడిద దవడ ఎముకను తీసుకున్నాడు. And he went on to face his enemies. తన యొక్క శత్రువులను ఎదుర్కోవడం ప్రారంభించాడు. You see, donkey's head, it's very long. మనం చూస్తుంటాం కదా, గాడిదలకు పెద్ద దవడ ఎముకలు ఉంటాయి. Its head is very long. వాటి యొక్క తలలు చాలా పొడవుగా ఉంటాయి. It is very long head they have. వాటి యొక్క తలలు చాలా పొడవుగా ఉంటాయి. As of a horse.
గుర్రానికి ఉన్నట్లుగా ఉంటాయి. And it's a very long this thing, the head they have. వాటికి పెద్ద తల ఉంటుంది. And this bone structure is very strong. వాటి యొక్క ఎముకలు చాలా బలంగా ఉంటాయి. And very very strong. ఎంతో చాలా బలంగా ఉంటాయి. And now we see here, మనం చూస్తున్నాం this man saw here and there. ఈ యొక్క మానవుడు అక్కడ ఇక్కడ చూశాడు. And he just found a jawbone of an ass. ఆయన గాడిద దవడ ఎముక కనుగొన్నాడు. He ran to it and he grabbed into his hand. తను పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి దాన్ని తీసుకున్నాడు చేతిలో. And he went on to face his enemies. ఇప్పుడు శత్రువులను ఎదుర్కోవడం ప్రారంభించాడు. He went on to face not one man. ఆయన ఏదో ఒక మానవుని ఒక శత్రువుని ఎదుర్కోవడానికి పోలా. Not two men, two persons. ఇద్దరు శత్రువులను ఎదుర్కోవడానికి not 5 people. 5 శత్రువులు కాదు. 10 people. 10 మంది శత్రువులు. All together 1000 people he went on and faced them. 1000 మంది శత్రువులను ఆయన ఎదుర్కోవడానికి ముందుకెళ్ళాడు. Just with a jawbone of an ass. కేవలం ఒక గాడిద దవడ ఎముకతో ఎదుర్కొన్నాడు. He went on. తను ఎదుర్కొంటూ వెళ్తున్నాడు. And he killed 1000 people with a jawbone of an ass. ఆ యొక్క గాడిద దవడ ఎముకతో 1000 మందిని చంపేశాడు. What a great victory this is. ఇది ఎంత గొప్ప విజయము. What a great victory this is. ఇది ఎంత గొప్ప విజయము. And you might have such like victories. నీ యొక్క జీవితంలో అటువంటి గొప్ప విజయాలు ఉండవచ్చు. You might have attained greatest places in your life. నీ యొక్క జీవితంలో గొప్ప స్థానాలను సాధించవచ్చు. You might have attained to a great place in your life. నీ యొక్క జీవితంలో గొప్ప స్థానంలో నువ్వు ఉండవచ్చు. And you yourself cannot explain how you came to that place. నీవే చెప్పలేవు నువ్వు ఆ స్థితికి ఎట్లా వెళ్ళావు అనేది. And if we ask someone, మనం ఎవరైనా అడిగినప్పుడు what is the secret of your success? నీ యొక్క విజయానికి కారణం ఏమిటి? They say simply, వాళ్ళంటారు it's all happened like that. ఏదో అట్లా జరిగిపోయిందని నాకు తెలియదు అంటారు. It all happened like that. అది అలా జరిగిపోయింది అంటారు. Now I cannot say. నేను చెప్పలేను దాన్ని. I don't remember all the things. అన్నిటిని నేను గుర్తుపెట్టుకోలేను. Because ఎందుకంటే they did not do such a very hard work, so the reason why they don't remember anything. వారు అంతగా కష్టపడి ఉండరు, అందు నిమిత్తమే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోరు దాన్ని. Somehow they came to that place. ఏదో రీతిగా ఆ స్థానంకి వచ్చేస్తుంటారు. Fortunately you think, or luckily you think, somehow they had come to that place. అది అనుకోనో లేకపోతే అనుకోకుండానో ఆ రీతిగా జరిగిపోయి ఉంటుంది. That is the reason why they say, we don't know, somehow it all happened like that and we are in this place now and it's all good. ఆ కారణం చేతనే మేము ఈ స్థానంకి ఎట్లా వచ్చామో మాకు తెలియదు, వచ్చేసినాం అంతే అంటుంటారు. And such a kind of victories are there in some life, such a kind of successes are there in some people. కొంతమంది జీవితాల్లో అటువంటి విజయాలు కూడా ఉంటాయి. You also maybe belong to such a category this evening. బహుశా నువ్వు ఈ సాయంకాల సమయంలో అటువంటి వారికి చెందిన వాడు ఉన్నాయేమో. But this man, అయితే ఈ మానవుడు, he caught hold of a jaw of an ass. తను గాడిద దవడ ఎముకను తీసుకున్నాడు. And he just went on to face his enemies and kill 1000 of his enemies in one day at a single stretch. And what a great victory it is to be expressed and to be manifested and to be proclaimed all over. ఈ రీతిగా శత్రువులను ఎదుర్కోవడానికి ముందుకెళ్ళి ఒకేసారి 1000 మందిని చంపేస్తూ వచ్చాడు. ఈ విజయము ప్రకటించడానికి ఎంత గొప్పది. How great joy it might have given to him after that great victory in that battle. ఈ యొక్క విజయము పొందినందుకు, ఈ యొక్క యుద్ధంలో పొందిన విజయానికి ఎంత గొప్ప సంతోషం కలదు. But we see here, అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, something wrong has happened in his life. ఏదో తప్పు తన జీవితంలో జరిగింది. Now he is doing some sin. తను ఒక పాపం చేస్తా ఉన్నాడు. See, we see chapter 16 and verse 1. 16వ అధ్యాయం 1వ వచనం. Then went Samson to Gaza and saw there an harlot and went in unto her. తర్వాత సంసోను గాజాకు వెళ్లి వేశ్యను ఒకతెను చూచి ఆమె యొద్ద చేరెను. This is such a victorious man. ఇంత గొప్ప విజయశాలి అయిన మానవుడు. Don't he know that he should never go to an harlot? తను వేశ్య దగ్గరికి వెళ్ళకూడదని తనకు తెలీదా? Don't he never know? A man with such a great victory, such a great wisdom, such a great strength, don't he know that he should never go to an harlot? అంత జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి, అంత బలం కలిగిన వ్యక్తి, అన్ని విజయాలు పొందిన వ్యక్తి తనకు తెలీదా ఒక వేశ్య దగ్గరికి వెళ్ళకూడదని? This man went into a harlot. తను వేశ్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు. And he defiled himself. తాను అపవిత్రపరుచుకున్నాడు. Oh, sometimes your success will make you greed and you make you pride. కొన్నిసార్లు నీ యొక్క విజయాలు నిన్ను గర్వించేలా చేస్తాయి. Sometimes your success will take you to some other way. నీ యొక్క విజయాలు కొన్నిసార్లు వేరే రీతిగా నిన్ను నడిపిస్తాయి. Sometimes your success will make you to go into your wrong way. నువ్వు సాధించిన నిన్ను తప్పుడు మార్గంలో నడిపిస్తాయి. Sometimes your success will make you to look other people, belittle other people. నీ యొక్క విజయాలు కొన్నిసార్లు ఇతరులను చులకనగా చూసేలా చేస్తాయి. Sometimes your victories will make you to scorn others. నీ యొక్క విజయాలు కొన్నిసార్లు ఇతరులని హేళన చేసేలా చేస్తాయి. Sometimes your victories కొన్నిసార్లు నీ విజయాలు
Oh, make your heart so proud and you start blaming and cursing and saying bad things of others. అనేక మంది గురించి చెడ్డగా మాట్లాడడానికి అనేక మంది నిందించేలాగా చేస్తూ ఉంటాయి. A man with such a great victory, ఎంతో గొప్ప విజయాలు పొందిన ఆ మనుషుడు, just with a jawbone of an ass he killed 1000 people. కేవలం గాడిద దవడ ఎముకతో 1000 మందిని చంపేశాడు. Such a man of great strength, అటువంటి బలం కలిగిన వ్యక్తి, now he went to a harlot. తను ఇప్పుడు వేశ్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు. What a great sin this is. ఎంత గొప్ప పాపం ఇది. Oh, you might have you are in a very good place. నువ్వేదో మంచి స్థానంలో ఉండవచ్చు. But you have some secret sin in your life. అయితే నీ జీవితంలో రహస్య పాపం ఉన్నది. Be sure that your sin will find you out one day. తెలుసుకో, నీ యొక్క పాపం నిన్ను ఒక దినాన్ని పట్టుకుంటది. Someday you will lose everything of your success. నీ యొక్క నువ్వు ఏదైతే నువ్వు విజయాల ద్వారా పొందినావో అదంతా నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు. The joy out of the success you will lose one day because of this sin. నీ యొక్క నువ్వు విజయాల ద్వారా నీకు కలిగిన ఆనందం నువ్వు చేసే పాపం ద్వారా ఒక దినాన్ని పోతది. And the happiness that you got through this success you will lose one day because of that secret sin what is ruling your life. నీ యొక్క విజయాల ద్వారా నీకు కలిగిన ఆనందం నిన్ను ఏలే ఒక పాపం ద్వారా అవంతా కూడా పోగొట్టుకుంటావు. And the great name that you have got through the success you will lose one day because of that secret sin which is ruling your life. ఆ యొక్క విజయాల ద్వారా నువ్వు కలిగిన గొప్ప పేరు నీ యొక్క రహస్య పాపం వలన మొత్తం కూడా పోగొట్టుకుంటావు. And this man with such a great victory, soon after that he went unto a harlot and defiled himself. Now what can we say regarding this man? ఇప్పుడు ఇంత గొప్ప విజయం పొందిన ఈ యొక్క వ్యక్తి, ఈ మనుషుడు వేశ్య దగ్గరికి వెళ్ళి తను తాను అపవిత్రపరచుకున్నాడు. ఈ మనుషుని గురించి ఇంక మనం ఏం చెప్పగలము? Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, he has a very great unique gift of God. తనకి దేవుడిచ్చిన గొప్ప బహుమానాలు ఉన్నాయి తన దగ్గర. He has a great unique gift of God. దేవుడు తనకి ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక తలాంత్, ఒక బహుమానం ఇచ్చినాడు. What is that gift, you know? ఏంటి ఆ బహుమానం తెలుసా? Times కొన్నిసార్లు the spirit of God used to come into him. దేవుని ఆత్మ తన దగ్గరికి వస్తుంది. Then he used to do great and mighty things. అప్పుడు తాను ఎంతో బలమైన ప్రభావమైన కార్యాలు చేస్తాడు. And we see here, మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. now we see ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. And verse 15 వచనం, chapter 16 Judges verse 15. Yeah. న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయం 15వ వచనం. అప్పుడు ఆమె నా యందు నీకు ఇష్టము లేదప్పుడు నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవెందుకు చెప్పుచున్నావు? ఇది వరకు నీవు ముమ్మారు నన్ను ఎగతాళి చేసి నీ గొప్ప బలం దేనిలో ఉన్నదో నాకు తెలియకపోతేవని అతనితో And now we see here in this chapter of Judges chapter 16. ఇక్కడ న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం. Not only went into a harlot, ఆయన వేశ్య దగ్గరికి వెళ్ళడం మాత్రమే కాదు, after that he loved some other woman. తర్వాత ఇంకొక ఆమెను ఆయన ప్రేమిస్తూ వచ్చినాడు. She is also not that correct woman. ఆమె కూడా అంత మంచి వ్యక్తి కాదు. She has no good qualities at all. తనలో ఎంత మాత్రం మంచి గుణాలు లేవు. She is outwardly beautiful. తను బయట బాహ్యంగా అందంగా ఉంది. But deep inside her heart is only for money, longing for money, but not for the good of any people. అయితే తన యొక్క హృదయాంతరంగంలో ధనాపేక్ష కలిగి ఉంది. తనకు ఎల్లప్పుడు కూడా ధనం కావాలి. And now what happened, you know, here we see, ఇప్పుడు ఏమైందో తెలుసా? ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. and this man, as we have heard, that he has killed 1,000 of his enemies with the jaw of an ass. ఇప్పుడు ఈ యొక్క మానవుడైతే ఆ యొక్క గాడిద దవడెముకతో 1000 మందిని చంపినాడు. Now those enemies who were killed by this man, they are very angry with this man. ఆ శత్రువులు చంపబడ్డారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా సంసోన్ విషయంలో ఎంతో కోపంతో ఉన్నారు. And now they want to take the revenge. ఇప్పుడు వారు పగ తీర్చుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. And they are finding for the right time. ఇప్పుడు వారు మంచి సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. And they came to know that this man went into a harlot. ఇప్పుడు ఈ యొక్క మానవుడు, ఈ యొక్క మనుష్యుడు ఆ యొక్క వేశ్య దగ్గరికి వెళ్ళాడని And they waited for him to kill there. అక్కడ తనని చంపడానికి వేచి ఉన్నారు. But somehow he got escaped. ఏదో రీతిగా తను తప్పించుకున్నాడు. And later on he went into some valley, got Sorek, and there he loved some other bad woman who is of no good character at all. తర్వాత తను ఇంకొక లోయలోకి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఇంకొక చెడు స్త్రీని ప్రేమించినాడు. ఆమె దగ్గర ఉంటా వచ్చినాడు. Such a great man, can't he understand who is good and who is not? అంత గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు మంచివారు ఎవరు చెడ్డవారు అనేది తెలుసుకోలేడా? Such a great man with a great power can't understand who is good for his life, what is good for his life. అంత గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు మంచివారో తన జీవితానికి ఏది మంచిదో ఎరుగుడా? Many times we ourselves never know what is good for our lives. అనేక సార్లు మన జీవితం కొరకు ఏది మంచి
మంచిదో మనం ఎరుగము. If we know that, మనం అది ఎరిగి ఉంటే we will never sin against God. అప్పుడు మనం దేవుని విరోధంగా పాపం చేయము. We never knew it. మనం దాన్ని ఎంత మాత్రం ఎరుగము. We lost the senses of doing good to ourselves right in the Garden of Eden with Adam itself. ఆ ఏదెన్ తోటలో ఆదామే తన కొరకు తను ఎంత మాత్రం మంచి చేసుకోలేదు. ఆ సుగుణం మనం కూడా పోగొట్టుకున్నాం. ఆ స్థితిలోనే మనం కూడా పోగొట్టుకున్నాం. We lost the senses of doing good to ourselves right in the Garden of Eden. మనల్ని మనము మంచిగా ఉంచుకోవడము మనం ఏదైనా తోటలోనే మనం పోగొట్టుకున్నాం. And even this man with such a great immense power, he could never knew and understand what is good for his life. ఈ యొక్క మనుషుడు తను ఎంతో గొప్ప బలవంతుడైన మనుషుడు తన జీవితం కొరకు ఏది మంచిదో తను ఎంత మాత్రం ఎరిగి ఉండట్లేదు. Firstly he went unto a harlot. తను మొదట వేశ్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు. Secondly he escaped death there. అక్కడ తన మరణం తప్పించుకున్నాడు. And now again he went into some valley where he loved some bad woman again. తర్వాత ఒక లోయ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఇంకొక చెడు స్త్రీని ప్రేమించినాడు. Now ఇప్పుడు his enemies, తన యొక్క శత్రువులు, who wanted to take revenge, తన మీద పగ తీర్చుకున్నవారు, came to know that this man is started having an affair or is in love with a woman called Delilah in the valley of Sorek. ఇప్పుడు సోరే అనే ఒక లోయలో దెలీలా అనే ఒక స్త్రీని ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు. Now his enemies have approached that woman. ఇప్పుడు ఆ స్త్రీ దగ్గరికి ఈ యొక్క శత్రువులు వచ్చారు. And they have offered some good amount of money. ఇప్పుడు ఆమెకి గొప్ప డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పారు. Verse 5 of chapter 16 of Judges. న్యాయాధిపతులు 16 అధ్యాయం 5వ వచనం. And they offered her 1100 pieces of silver. ఇక్కడ 1100 వెండి నాణ్యాలు ఇస్తామని చెప్పినారు. And they said to her, వారు అన్నారు ఆమెతో, and see, and the Lord of Philistine came up unto her and said unto her, entice him and see wherein his great strength lieth, and by what means we may prevail against him, that we may bind him and afflict him, and we will give thee every one of us 1100 pieces of silver. న్యాయాధిపతులు 16:5. ఫిలిష్తీయుల సర్దారులు ఆమె యొద్దకు వచ్చి ఆమెతో, నీవు అతని లాలన చేసి అతని గొప్ప బలము దేనిలోనున్నదో మేమేలాగూ అతని గెలవచ్చునో తెలుసుకును. మేము అతని బంధించి అతని గర్వం అనుపుదము. అప్పుడు మాల ప్రతి వాడును 1100 వెండి నాణెములు నీకు ఇచ్చేదమని చెప్పిరి. And we see here, ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, now they offered her a good amount of money. మంచి బాగా డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పినారు. This woman, a foolish woman, ఈ యొక్క బుద్ధిహీనురాలైన స్త్రీ, just for 1100 pieces of silver, ఈ యొక్క 1100 వెండి నాణెముల కొరకు he has ditched or he has defrauded this great man of great strength. ఈ యొక్క బలవంతుడైన మనుష్యుని మోసపరుస్తూ వచ్చింది ఈమె. Oh, you never knew what man's nature is. మానవుని యొక్క స్వభావం ఏంటో మనం ఎరుగము. Outward good features, it does not take it that they are also good at heart. బాహ్యంగా మంచి కనపడితే వారి యొక్క హృదయం కూడా మంచిదని అనుకోవద్దు. Don't get fooled by the words. మాటల ద్వారా మోసగించబడవద్దు. Don't get fooled by their philosophy. వారి యొక్క మాటల ద్వారా వారు చెప్పే తత్వజ్ఞానం, వారి యొక్క తత్వజ్ఞానం ద్వారా మీరు మోసగింపబడవద్దు. Oh, don't get fooled or deceived by the philosophy. వారి యొక్క తత్వజ్ఞానం ద్వారా మీరు మోసగించబడవద్దు. Oh, many people these days are going got deceived by the philosophy or of wise people. ఈ దినాల్లో అనేక మంది జ్ఞానులు చెప్పే తత్వజ్ఞానం ద్వారా అనేక మంది మోసగింపబడుతున్నారు. To deceive everyone, they are finding the good words from this book and that book and that book and this book. They mingle together and they gather people and they fool and deceive people. ఈ దినాల్లో అనేక మంది అనేక పుస్తకాల్లో నుంచి రకరకాల మాటలు తీసుకొని మొత్తం కూడా కలిపి అనేక మందిని మోసగిస్తూ చెప్తూ ఉంటారు. Now we see here, మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం that this woman, ఈ యొక్క స్త్రీ, instead of being a blessing in his life, తన యొక్క జీవితంలో ఆశీర్వాదం పొందవలసింది ఉంది. now this woman wanted to deceive him. ఇప్పుడు సంసోన్ని మోసపరచడానికి కోరుతా ఉంది. Somehow she don't want to be with him. ఆమె ఏదో రీతిగా తనతో ఉండడానికి ఇష్టపడట్లేదు. And she enticed him. ఇప్పుడు తనని మోసగిస్తూ వచ్చింది. And she wanted to know where his great strength lies. ఇప్పుడు తన యొక్క బలం ఎక్కడుందో తను తెలుసుకొని కోరుతా ఉంది. I said previously, నేను ఇంత ముందు చెప్పాను, I just earlier that I said that he has a special gift of God, that Spirit of God that himself comes into him, and then he would do great and mighty things. మనం చెప్పుకుంటా వచ్చాము కదా, దేవుడు అతనికి ఆ మనుష్యునికి సంసోనికి ఒక ప్రత్యేకమైన బహుమానం ఇస్తా వచ్చాడు. అదేంటంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ వచ్చి దాని మీద నిలుస్తుంది, తను గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అప్పుడు. And now ఇప్పుడు and she enticed him, and again and again she vexed him and asked him, where is your strength, let me know.
and a day came in his life that he got vexed and he wanted to die. తనకి సార్లు తనని సంసోన్ని ఈ యొక్క దెలీలా అడుగుతా వచ్చింది, విసిగిస్తా వచ్చింది, నీ యొక్క బలం ఎక్కడుంది చెప్పు అని విసిగిస్తూ వచ్చింది. ఒక దినం వచ్చింది, సంసోను విసుగు చెందిపోయి చచ్చిపోవాలనుకున్నాడు. And we see book of Judges chapter 16 and 16. న్యాయాధిపతులు 16 చూస్తున్నాం. And it came to pass when she pressed him daily with her words and urged him, so that his soul was vexed unto death. ఆమె అనుదినమును మాటల చేత అతని బాధించి తొందర పెట్టుచున్నందున అతడు ప్రాణం విసికి చావగోరెను. Every day she used to press upon him. Let me know where is your strength. Let me know where is your strength. Let me know I am the person who is loving you more than anybody. Let me know where is your strength. అనుదినము మాటల చేత తను బాధిస్తా, నాకు చెప్పు నీ యొక్క బలం ఎక్కడుందో చెప్పు అని చెప్పి తను విసికి చెందించింది. Now this man's soul got vexed. ఇప్పుడు ఈ యొక్క సంసోనికి విసుకొచ్చేసింది. And just for her words he wanted to die. ఇప్పుడు తన యొక్క మాటలను బట్టి అతను చనిపోవాలనుకున్నాడు. Many wives are like that. అనేక మంది భార్యలు ఆ రీతిగా ఉంటారు. They vex their husbands with their words. వారి యొక్క మాటల ద్వారా భర్తలకు విసుగు తెప్పిస్తారు. And husbands, they deep inside their heart they think that, oh, better that I die. I cannot bear this woman in my life. అనేక మంది భర్తలు వారి యొక్క హృదయాంతరంగంలో అనుకుంటారు, నేను ఈ జీవితం జీవించడం కన్నా చనిపోవడం మేలు అనుకుంటారు. Not only husbands, భర్తలు మాత్రమే కాదు, sometimes husbands vex wives. కొన్నిసార్లు భర్తలు భార్యను విసుగు చెందిస్తారు. Sometimes wives their souls get vexed and they wanted to die because of the nature and the habits and the filthy words and attitude of their husband. కొన్నిసార్లు భర్తల యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి, వారి యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి, వారి యొక్క అలవాట్లను బట్టి అనేక సార్లు భార్యలు విసుగు చెంది ఇంకా చనిపోవాలనుకుంటారు. Many women weep secretly. అనేక మంది స్త్రీలు రహస్యంగా ఏడుస్తుంటారు. Why I got into this thing? ఎందుకు నేను ఈ రీతిగా ఈ విషయంలో ఇరుక్కున్నాను అనుకుంటా. Why I came into this position? ఎందుకు ఈ స్థితిలోకి వచ్చాను నేను అనుకుంటా. Why I came into this place? ఎందుకు ఈ స్థానంలోకి వచ్చాను నేను అనుకుంటా. What is my sin? నేను చేసిన పాపం ఏంటి? Why I am married to this man? ఎందుకు ఈ మనిషిని పెళ్లి చేసుకున్నాను? Oh, my life was turned to hell. నేను నా యొక్క జీవితం నరకంగా అయిపోయింది. I thought him to be a very good man outwardly when I saw him. నేను తన బాహ్యంగా చూసినప్పుడు చాలా మంచోడు అనుకున్నాను. I got deceived by his words. తన యొక్క మాటల ద్వారా నేను మోసపరచబడ్డాను. I got deceived by his sweet words. తన యొక్క మంచి తీయనైన మాటల ద్వారా మోసగించబడ్డాను. She who thought him to be a very good man and very sweet man and can be a very good husband of her. Now the same woman finds the person whom she thinks to be good is a very wrong choice for his life, for her life. ఇప్పుడు ఏ మనుషునైతే తను చాలా మంచి మనుషుడు అనుకున్నాడో, మంచి భర్తగా తను ఉంటాడు అనుకుందో, ఆ యొక్క మనుషుడు తన జీవితంలో ఎంతో భయంకరంగా అయిపోయినాడు. నరకం కనిపించేలా చేస్తా ఉన్నాడు. And now she is thinking that she made wrong choice for her life. ఇప్పుడు తన యొక్క జీవితం పట్ల తను తప్పుగా ఎంచుకుందని అర్థమైంది తనకి. If you are like that, ఆ రీతిగా నువ్వు ఉన్నావా? it is because of the sin in your life you are vexing your husband or you are vexing your wife. నీ జీవితంలో ఉన్న పాపం బట్టి నీ యొక్క భర్తని లేక నీ యొక్క భార్యను విసుగు చెందిస్తున్నావు. Oh, only sinners can vex others. కేవలం పాపం చేసేవారు మాత్రం ఇతరులను విసిగిస్తారు. Only sinners can vex others. కేవలం పాపం చేసేవారు మాత్రం ఇతరులను విసిగిస్తారు. You take my words. నా యొక్క మాటలు తీసుకునండి. You take this warning. ఈ యొక్క హెచ్చరికను తీసుకునండి. Only sinners can vex others. పాపులు మాత్రమే, పాపం చేసేవారు మాత్రం ఇతరులను విసిగిస్తారు. And one day be sure that your sin will find you out. తెలుసుకోండి, ఒక దినాన మీ పాపం మిమ్మల్ని పట్టుకుంటది. You are vexing others. నువ్వు ఇతరులను విసిగిస్తున్నావు. You are vexing your husband. నువ్వు నీ యొక్క భర్తను విసిగిస్తున్నావు. You are vexing your wife. నీ యొక్క భార్యను విసిగిస్తున్నావు. You are vexing your authorities. నీ యొక్క అధికారులను You are విసిగిస్తున్నావు. vexing your neighbors. నీ యొక్క పొరుగువారిని You are విసిగిస్తున్నావు. vexing your children. నీ యొక్క పిల్లల్ని విసిగిస్తున్నావు. And one day will come. ఒక దినం వస్తుంది, You will lose your life. నీ యొక్క ప్రాణం పోగొట్టుకుంటావు. Only sinners will vex others. కేవలం పాపం చేసేవారు మాత్రం ఇతరులను This విసిగిస్తారు. woman, ఈ యొక్క స్త్రీ she is a great sinner. ఎంతో గొప్ప పాపి. She don't want to be with a man who has such immense great strength. అంత బలవంతుడైన మనుషునితో తను జీవించుకోరట్లేదు. She is not enjoying the presence and the fellowship and the union of this such a great man and a man with a great power. అటువంటి గొప్ప బలం కలిగిన వ్యక్తితో ఆ యొక్క సహవాసాన్ని అతనితో ఉండడానికి
ఉండడాన్ని ఇష్టపడట్లేదు. సహవాసాన్ని, సంబంధాన్ని, కలయికని ఇష్టపడటం లేదు. తన యొక్క సహవాసాన్ని, సంబంధాన్ని, కలయికను ఆమె ఇష్టపడట్లా. What a foolish woman she is. ఎంత బుద్ధిహీనురాలు ఆమె. She is a great sinner. ఆమె ఎంతో గొప్ప పాపాత్మురాలు. This great sinner, ఆ యొక్క గొప్ప she is పాపాత్మురాలు acting to be a very loving person in this man's life, ఈ యొక్క మనుషుని యొక్క జీవితంలో ఎంతో ప్రేమ కలిగిగా నటిస్తుంది. and she want to know the secret of his strength. ఇప్పుడు తన యొక్క బలం దేంట్లో ఉందో ఆ రహస్యం Only for తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది. 1100 pieces of silver. కేవలం 1100 వెండి నాణేల కొరకు అనుకుంటుంది. Again, a day after day, she pressed him, దినము అనుదినము తనని విసిగిస్తా వచ్చింది. and one day ఒక he దినాన got vexed of his life, తన యొక్క ప్రాణం and he wanted to die. తన ప్రాణం విసుగు చెంది చనిపోవాలనుకున్నాడు. Oh, what an unbelievable thing this is. ఎంత నమ్మశక్యం కాని విషయం ఇది. A man who could able to kill 1,000 people with just a jaw bone of an ass. గాడిద దవడ ఎముకతో 1000 మందిని చంపిన వ్యక్తి, Such a warrior, అంత గొప్ప యుద్ధశూరుడు, and such a warrior and such a man of strength. అంత గొప్ప బలం కలిగిన మనుష్యుడు. Now this man, ఈ యొక్క మనుష్యుడు he want to die తాను చనిపోవాలనుకుంటున్నాడు. because the woman whom he loved, whom he thought to be good, because she pressed him and vexed him, he wanted to die because of her. ఎందుకంటే తను ప్రేమించిన ఆ యొక్క స్త్రీ తనను బాధించి తను విసిగిస్తా వచ్చింది. Don't vex your wife. నీ యొక్క భార్యను విసిగించవద్దు. Don't vex your husband. నీ యొక్క భర్తను విసిగించవద్దు. Don't vex your children. నీ యొక్క పిల్లల్ని విసిగించవద్దు. That is a great sin. అదెంతో గొప్ప పాపము. That is a great sin. ఎంతో గొప్ప పాపము. If you vex others, నువ్వు ఇతరులను విసిగిస్తే God will count you to be a great sinner. దేవుడు నిన్ను గొప్ప పాపిగా ఎంచుతాడు. You will never find place in heaven. నీకు పరలోకంలో స్థానం ఉండదు. Oh, don't vex others. ఇతరులను విసిగించవద్దు. Try to do good. మంచి చేయడానికి Try ప్రయత్నించు. to speak good. మంచి మాట్లాడడానికి But don't ప్రయత్నించు. vex others. అయితే ఇతరులను If you విసిగించవద్దు. vex others, నువ్వు ఇతరులను విసిగిస్తే you are a sinner. నువ్వు పాపివి. When she vexed him, తనని విసిగించింది ఈమె. and one day ఒక దినాన he got vexed, and he told all the secret. తను ఒక దినాన్ని విసుగు చెందిపోయి తన యొక్క రహస్యం అంతా చెప్పేశాడు. He revealed all the secret of his life. తన యొక్క జీవితంలో ఉన్న రహస్యం అంతటిని కూడా బయలుపరిచేశాడు. And he said, తను అన్నాడు, I am a Nazarite. నేను నాజీరు చేయబడిన వాడిని. Right from the womb of my mother. నా యొక్క తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి. That Nazarite means I am consecrated to the Lord. నేను దేవునికి ప్రతిష్ఠింపబడిన వాడిని. Right from my womb. నేను తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి No ప్రతిష్ఠింపబడ్డాను. razor has come upon my head. నా యొక్క తల మీద మంగళ కత్తి పడలేదు అన్నాడు. And my strength lies in this hair. నా యొక్క బలము నా యొక్క జుట్టులో ఉంది అని చెప్పేశాడు. If you cut my hair, నా యొక్క జుట్టును గాని నువ్వు if you make me bald, నువ్వు గాని నన్ను జుట్టు తీసేసి నాకు గుండు చేసేస్తే, then I will be of a normal man like others. ఇప్పుడు నేను సామాన్య మానవుని వల్లే అయిపోతాను అంటాడు. Now she understood that he told her her heart, his heart. ఇప్పుడు ఆమెకు అర్థమైంది తను నిజం చెప్పాడని. Now she found that he revealed himself to her. ఇప్పుడు ఆ యొక్క సత్యాన్ని ఆయన చెప్పేశాడని మెరిగింది. Now she called an person who can shave off the head of this man. ఇప్పుడు తన యొక్క జుట్టు అంతా కూడా తీసేసే ఒక వ్యక్తిని పిలిచింది. And the barber came. ఈ యొక్క మంగళవాడు వచ్చాడు. And when he was sleeping, తను సంసోను నిద్రిస్తున్నప్పుడు, and he shaved off his head. తన తల వెంట్రుకలన్నిటిని కూడా తీసేశాడు. What a great loss this man's life is. We can see in this man's life. ఈ యొక్క మానవుని యొక్క జీవితంలో ఎంత గొప్ప నష్టం కలిగింది. A man who has a great strength. ఎంతో బలం కలిగిన మానవుడు because of his secret sin. తన యొక్క రహస్య పాపం బట్టి, because of his secret sin, తన యొక్క రహస్య పాపం బట్టి he lost his valuable thing in his life. తన యొక్క జీవితంలో విలువైన దాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. because of one secret sin you will lose many valuable things in your life. నీ యొక్క జీవితంలో ఒక రహస్యమైన పాపం బట్టి అనేక విలువైనవి నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు. These people, these enemies of this man, ఈ మనిషినికి కలిగిన శత్రువులు, as soon as they heard that this man has become normal man to be like others, ఈ యొక్క మానవుడు సామాన్య మానవుని వలె అందరి వలె అయిపోయాడని తెలుసుకున్నప్పుడు, they came and gave that 1100 coins to silver coins to this woman, and they took him. ఈ యొక్క స్త్రీకి వారు 1100 వెండి నాణాలు ఇచ్చేసి అతన్ని తీసుకున్నారు. And they made him blind. తనని గుడ్డివానిగా చేశారు. And they bound him. తనని బంధించారు. And they are making him to grind in the prison. ఇప్పుడు ఆ యొక్క ప్రాంతంలో తన చేత తిరగలు విసిరిస్తున్నారు. And he became blind also. ఇప్పుడు తను నేత్రములను He was పోగొట్టుకున్నాడు. also bound. ఇప్పుడు తను బంధింపబడ్డాడు. One secret sin of your life. నీ యొక్క జీవితంలో ఒక్క రహస్య పాపము. You will lose everything in your life. నీ జీవితంలో సమస్తం పోగొట్టుకునేలా You will చేస్తాడు. lose your health.
నీ యొక్క ఆరోగ్యం పాడు చేస్తది. You will lose your strength. నీ యొక్క బలం పోగొట్టుకుంటావు. You will lose your fame. నీ యొక్క పేరును పోగొట్టుకుంటావు. You will lose your wealth. నీ యొక్క సంపదను పోగొట్టుకుంటావు. And you will fall down from a highest place to the lowest place. గొప్ప ఉన్నతమైన స్థానం నుంచి కిందకు పడిపోతావు. And you will start to do untowards things. నువ్వు కాని పనులు చేయడం ఆరంభిస్తావు. This is the result of sin. ఇదే పాపం యొక్క ఫలితము. This is the result of secret sin. ఇదే నీ యొక్క రహస్య పాపం యొక్క ఫలితము. You may be. నువ్వు ఎవరైనప్పటికీ You may be a wisest man. నువ్వు జ్ఞానమైన కలిగిన You may వ్యక్తి be a అయినప్పటికీ man who belong to the very best set of this society. ఈ యొక్క సమాజంలో గొప్ప స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి అయినప్పటికీ You may be a very good, very highly literate man. ఎంతో గొప్ప విద్యావంతుడు అయినప్పటికీ And you may be a man with a very good company of the people every day of your life, right from the morning you wake up and right from the time you go to the bed. నువ్వు ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి నువ్వు మళ్ళా పడకలోకి వెళ్ళేంత వరకు, రాత్రి కాలం పడక మీదకి వెళ్ళేంత వరకు నువ్వు మంచి వ్యక్తులతో సహవాసం కలిగినప్పటికీ Though you are doing, though you might doing many other good things in your life. నీ యొక్క జీవితంలో ఇంకా అనేకమైన మంచి పనులు చేస్తున్నప్పటికీ If you have any secret sin in your life, నీ జీవితంలో ఏదైనా రహస్య పాపం ఉంటే be sure that your sin will find you out one day. తెలుసుకో, నీ యొక్క పాపం ఒక దినాన్ని నిన్ను పట్టుకుంటది. This great man, ఈ యొక్క గొప్ప వ్యక్తి, a man who has a great victories in his life, తన జీవితంలో గొప్ప విజయాలు కలిగిన a వ్యక్తి, man who got a great fame because of his victories in his life, తన జీవితంలో కలిగిన విజయాలను బట్టి గొప్ప పేరు a ప్రఖ్యాతులు man పొందిన who వ్యక్తి, got a great joy because of his victories in his life, తన యొక్క జీవితంలో విజయాల వల్ల కలిగిన ఎంతో గొప్ప ఆనందం పొందిన such వ్యక్తి, a great man, అంత గొప్ప వ్యక్తి because of his secret sin, తన యొక్క రహస్య పాపం వలన and he lost everything. తను సమస్తం He lost పోగొట్టుకున్నాడు. his strength, తన యొక్క బలం he పోగొట్టుకున్నాడు. lost his health, తన యొక్క ఆరోగ్యం he పోగొట్టుకున్నాడు. was made blind, తను ఇప్పుడు గుడ్డివాడుగా చేయబడినాడు. and he lost his fame. ఇప్పుడు తన యొక్క పేరు He పోగొట్టుకున్నాడు. was bound now, ఇప్పుడు తను బందీగా చేయబడ్డాడు. and he lost such a great reputation what he has. ఇప్పుడు తను కలిగి ఉన్న గొప్ప పేరు He has పోగొట్టుకున్నాడు. fallen from the place of where he attained through his strength. తన యొక్క బలం ద్వారా తను సాధించిన గొప్ప స్థానం నుంచి ఇప్పుడు తను Now పడిపోయాడు. he has fallen to the very lowest part. ఇప్పుడు ఎంతో లోతుగా కిందకు Now he is పడిపోయినాడు. doing untowards things in his life. ఇప్పుడు తన జీవితంలో తను చేయకుండా పనులు చేస్తా If you ఉన్నాడు. continue to live in your sin, ఇప్పుడు నువ్వు గాని పాపంలో one కొనసాగితే day you have to come to this position one day. ఒక దినాన ఈ స్థానంలోకి వస్తావు నువ్వు That కూడా. is for sure. అది మాత్రం సత్యము, That is for sure. అది ఖచ్చితము. Maybe now you have more strength. Now you may not come into this time. అయితే ఈ దినాన నువ్వు నువ్వు మంచి బలం కలిగి ఉన్న బట్టి నువ్వు రాకపోవచ్చు. Maybe someday or other ఒక దినం గాని your ఇంకొక sin దినం will గాని find you out. నీ యొక్క పాపం నేను పట్టుకుంటది. A man, any man's words can fail, ఏ మానవుడు చెప్పిన మాటలైనా తప్పుతాయేమో గాని but these words that are written in the Bible will never fail. దేవుని వాక్యమైన బైబిల్లో రాయబడిన మాటలు ఎంత మాత్రం These తప్పిపోవు. words are for eternity, what God has given to ఈ mankind. యొక్క మాటలు మానవాళికి నిత్యత్వం కొరకే ఇవ్వబడిన మాటలు, This దేవుని will ద్వారా be ఇవ్వబడిన మాటలు. forever. This will be forever. ఈ యొక్క మాటలు ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉంటాయి. Even heaven and earth will pass away. భూమి ఆకాశములు గతించిపోయినా గాని One jot, one word out of these scriptures will never go away. ఈ యొక్క దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట అయిన పొల్లైన పోదు. One jot or one word will never fail. ఈ యొక్క దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట అయిన పొల్లైనను పోదు. Now this man ఈ యొక్క వ్యక్తి with a great power, ఎంతో గొప్ప బలం కలిగిన వ్యక్తి, now after losing his health, తన యొక్క ఆరోగ్యం after పోగొట్టుకున్నాడు, losing his fame, తన యొక్క పేరు పోగొట్టుకున్న after తర్వాత, falling from such a great place, what he attained through his strength and victories, తన యొక్క బలం ద్వారా విజయాల ద్వారా తను కలిగిన గొప్ప స్థితి నుంచి పడిపోయినప్పుడు, and when he has fallen to the uttermost parts of the earth, ఇప్పుడు తను భూది అగాధంలో పడిపోతున్నప్పుడు, and when everything has left him, ఇప్పుడు సమస్తం తను విడిచిపెట్టినప్పుడు, now he is remembering someone other. ఇప్పుడు తను వేరే వారిని గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నాడు. Now he is remembering one character in his life, ఇప్పుడు తన జీవితంలో ఒకరిని జ్ఞాపకం and చేసుకుంటున్నాడు. now he is remembering one person in his life, ఇప్పుడు తన జీవితంలో ఒక వ్యక్తిని జ్ఞాపకం in his చేసుకుంటున్నాడు. affliction, ఆయన యొక్క బాధలు, and in his sorrow, ఆయన యొక్క శ్రమలో, in దుఃఖంలో, his pain, ఆయన యొక్క బాధలో, in his ill health, ఆయన యొక్క అనారోగ్య in పరిస్థితిలో, his shame, ఆయన యొక్క అవమాన స్థితిలో, in his failure, తన యొక్క in his loss, తన యొక్క పతనము నష్టం స్థితిలో, when everybody left him, తన సమస్త అందరూ తను this విడిచిపెట్టినాక man of great immense strength is now remembering one person in his life. ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి బలమైన వ్యక్తి అది పోగొట్టుకున్నాక ఒక వ్యక్తిని జ్ఞాపకం That చేసుకుంటాడు. is not the woman whom he loved. అది తను ప్రేమించిన స్త్రీని కాదు, That is not the harlot with whom he went into. తను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడో ఆ వేశ్యని కాదు, But he is remembering some other one. ఇప్పుడు వేరొకరిని ఆయన జ్ఞాపకం Now he చేసుకుంటున్నాడు. is remembering some other one. ఆయన ఇప్పుడు వేరొకరిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. Who is he, Who is he, ఆయన ఎవరో తెలుసా? He is remembering the living God
who can really help to the people who ask for help and who seeks for help, who looks unto him in their misery, in their sorrow, in their pain, in their ill health, in their shame, in all this, who looks unto him. He is looking unto such a living God who responds to everyone who calls upon his name. ఇప్పుడు ఆయన ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడంటే బాధలో, దుఃఖంలో, వేదనలో, అవమానంలో సహాయం కోరినప్పుడు ఎవరైతే సహాయం చేస్తారో అటువంటి సజీవుడైన దేవుణ్ణి ఆయన ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉన్నాడు. And he see verse 16, chapter 16 and verse 28. ఇక్కడ న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 16వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో And చూస్తున్నాం. Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, అప్పుడు I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may at once avenge of the Philistines for my 2 eyes. అప్పుడు సంసోను, యెహోవా ప్రభువా, దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొనుము. దేవా, దయచేసి ఈసారి మాత్రమే నన్ను బలపరచుము. నా 2 కన్నుల నిమిత్తము ఫిలిష్తీయులను ఒక్కమారే దండించి పగ తీర్చుకొననిమ్మని యెహోవాకు మొరపెట్టి. Now he is remembering the Lord. ఇప్పుడు ఆయన దేవుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. When he having a good strength and immense strength, he never remembered God. తను గొప్ప బలం కలిగి ఉన్నప్పుడేమో దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోలేదు. When he is having the full health, he never remembered God. తను సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకం When చేసుకోలేదు. he is in the biggest level of his success, he never remembered God. తను విజయంలో ఎంతో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకం When చేసుకోలేదు. he attained a greatest place through his strength and through his wars and through his victories, he never remembered God. తన యొక్క బలం బట్టి, తన యొక్క గొప్ప యుద్ధాలను బట్టి, విజయాలను బట్టి మంచి స్థానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోలేదు. When he had great fame and name, he never remembered God. తనకి మంచి కీర్తి, పేరు కలిగినప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోలేదు. When people, every one of them are around him, he never remembered God. తను చుట్టూ అనేక మంది ఉన్నప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోలేదు. Now he is remembering God. ఇప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. When you know? ఎప్పుడో తెలుసా? When everybody left him. అందరూ తను విడిచిపెట్టినప్పుడు. When he was made blind. తను గ్రుడ్డివాడిగా చేయబడినప్పుడు. When he was cast down. తను కింద When he was deceived. తను మోసగించబడినప్పుడు. When he lost everything. తను సమస్తం కోల్పోయినప్పుడు. When he was ill health. తను అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు. When he is fully filled with shame. తను అవమానంతో నిండుకున్నప్పుడు. When he is fully filled with dishonor. తను ఎంతో అగౌరవించబడుతున్నప్పుడు. When he lost all his strength. తన యొక్క బలమంతా పోగొట్టుకున్నప్పుడు. At this time, ఈ సమయంలో this man is remembering God. ఈ మనుషుడు దేవుని జ్ఞాపకం He is చేసుకుంటాడు. not remembering a just God. కేవలం దేవుని దేవుని మాత్రమే జ్ఞాపకం చేసుకోవట్లేదు. He is remembering a true God. ఆయన సత్యమైన దేవుని జ్ఞాపకం A God చేసుకుంటాడు. who really helps. ఆయన నిజంగా సహాయం చేసే A దేవుడు. God who really helps, who comes to your rescue. నిజంగా ఆపదలో సహాయం చేసే దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. Oh, very present help in the time of trouble. ఆపద దినంలో వెంటనే సహాయం చేసే దేవుడు. Bible says, దేవుని వాక్యం our సెలవిస్తుంది. Lord is a Lord who is very present help in the time of trouble. మన దేవుడు ఆపద దినమందు మనకి సహాయం చేసే దేవుడు. He is a very present help in the time of trouble. ఆయన ఎంతో మనకు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఉన్న పాటున మనకు సహాయం చేసే Do you దేవుడు. know such God? నీకు అటువంటి గొప్ప దేవుడు తెలుసా? Do you know such a God? నీకు అటువంటి దేవుడు Maybe తెలుసా? you never knew such a God. బహుశా నువ్వు అటువంటి దేవుని This evening తెలుసుకోవచ్చు. I am presenting before you a God who is really a present help in every trouble of your life. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో నీ యొక్క జీవితంలో నీకు సహాయపడే దేవుని మేము A పరిచయం God చేస్తున్నాం. who can come unto your rescue at any point of your life. నీ యొక్క జీవితంలో ఏ సమయం అందైనా కానీ నేను రక్షించడానికి వచ్చే దేవుడు. Psalms chapter verse 1. కీర్తన 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. కీర్తన 46:1. దేవుడు మనకు ఆశ్రయము, దుర్గంనై ఉన్నాడు. ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు. ఆపద కాలంలో నమ్ముకోదగిన సహాయుడు. ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్ముకొనదగిన This సహాయకుడు. man is remembering this God who is really a present help in the time of trouble. ఇప్పుడు ఈ యొక్క మనుషుడు ఆపత్కాలంలో నమ్ముకొనదగ సహాయుడైన దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. If he had remembered the same God when he was very good, when he had everything, when he had good strength, when he had great fame, when he had great victories, then he would have never come into this position. తాను గాని మంచి బలం కలిగి ఉన్నప్పుడు, మంచి విజయాలు పొందుతున్నప్పుడు, మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈ దేవుని గాని ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ స్థితికి వచ్చేవాడు కాదు. People of this world are like that. ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రజలు ఆ రీతిగా ఉంటారు. They never remember true God when they are very good. వారు మంచి స్థానంలో ఉన్నప్పుడు నిజమైన దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోరు. They never remember God when they have good health. వారికి మంచి ఆరోగ్యం
ఆరోగ్యం ఉన్నప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకం They చేసుకోరు. never remember God in their young age. వారి యొక్క యవన వయసులో దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోరు. They never want to know about God when they have wisdom and the senses properly working. వారి యొక్క జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు, వారి యొక్క జ్ఞానేంద్రియములు మంచిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు వారు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోరు. జీవం గల దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడరు. జీవం గల దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడరు. They never know when every senses of theirs are working properly. They never want to know about the living God. ఈ వారి యొక్క జ్ఞానేంద్రియములన్నీ మంచి పనిచేస్తున్నప్పుడు నిజమైన జీవం గల దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి వారు ఇష్టపడరు. When something occurs in their life, వారి యొక్క జీవితంలో ఏదో జరిగినప్పుడు, some loss, ఏదో ఒక నష్టము, some failure, ఏదో ఒక పతనము, some blindness, ఏదో ఒక గ్రుడ్డితనము, some loneliness, ఏదో ఒక ఒంటరితనము, some shame, ఏదో ఒక అవమానము, some defeat, ఏదో ఒక అపజయము, then they try to find the God అవి కలిగినప్పుడు దేవుని ఎతకడం who స్టార్ట్ can చేస్తారు. help them. ఎవరైతే ఆయన వారికి సహాయం This చేయగలరు. night, ఈ రాత్రి కాల you may సమయంలో be living in such a life. A man the man who was there in the book of Judges chapter 15 and 16. న్యాయాధిపతి గ్రంథంలో 15వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో ఉన్న వ్యక్తిలాగా నువ్వు జీవిస్తున్నాయేమో. Sometime before you are a very successful man, ఒకప్పుడు నువ్వు ఎంతో విజయవంతమైన you are a వ్యక్తివి, very joyful man, ఎంతో సంతోషం గల you are a వ్యక్తివి, joyful person, ఎంతో సంతోషం గల వ్యక్తివి, you had a very great peace ఎంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నావు. because of the riches you have. నీకు కలిగిన ధనమును బట్టి Now you lost your joy and your peace because everything is lost, ఇప్పుడు నీ యొక్క సంతోష సమాధానం నువ్వు సమస్తమును పోగొట్టుకున్నావు. and you got vexed of your life, ఇప్పుడు నీ యొక్క జీవితం విషయం and విసుగు now you చెందినావు. want to kill yourself, ఇప్పుడు నిన్ను నువ్వు and now you want చంపుకోవాలనుకుంటున్నావు. to harm yourself, నీకు నువ్వు హాని now you want to చేసుకోవాలనుకున్నావు. take your life. ఇప్పుడు నీవు నీ ప్రాణాన్ని తీసేసుకోవాలనుకుంటున్నావు. Don't do such sinful things. అటువంటి పాపకరమైన Killing కార్యాలు yourself చేయదు. before time is sin in the sight of God. సమయం రాకమునిపే నిన్ను నువ్వు చంపుకుంటా దేవుని దృష్టిలో పాపము. Killing yourself or killing yourself before the time is sin in the sight of God. నీ యొక్క సమయం రాకమునిపే నిన్ను నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం Believe దేవుని me, దృష్టిలో పాపం. this evening, believe in Lord Jesus Christ. He is the very present help in the time ఈ of యొక్క trouble. సాయంకాల సమయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచు. ఆయనే ఆపత్కాలంలో నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు. This man who is there in the book of Judges chapter 15 and 16, Samson, he is the man. He remembered this Jesus who is a very present help in the time of trouble. ఈ యొక్క మనుషుడు న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 15-16 అధ్యాయంలో తను దుఃఖ దినంలో ఉన్నప్పుడు, తను ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క నమ్ముకున్న దగ్గర సహాయుడైన దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. And what happened? ఏం జరిగింది? Lord has helped him. దేవుడు ఆయన సహాయం He చేశాడు. has given him a great victory in that last day of his life. ఆ యొక్క తన జీవితంలో చివరి రోజున గొప్ప విజయాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు. He has ended up his life in a great victory. తన యొక్క జీవితాన్ని గొప్ప విజయంతో ముగించాడు. He has ended up his life in a great victory. తన యొక్క జీవితాన్ని గొప్ప విజయంతో This ముగించాడు. evening, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో don't get deceived. మోసగించబడవద్దు. Come to Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొద్దకు రా. He is a present help for you in this time of trouble and persecution and shame and defeat and loneliness. ఆపద దినమందు, శ్రమ దినమందు, దుఃఖ దినమందు, పతనమైన దినమందు ఆయన నమ్ముకున్న దగ్గర సహాయకుడు. Even in loneliness, he is a very present help. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన He నమ్ముకున్నదగిన can help you సహాయకుడు. to come out of all these situations in your life. ఈ యొక్క పరిస్థితులన్నిటి నుంచి నువ్వు బయటపడేటట్లు దేవుడు Lord సహాయం Jesus చేస్తాడు. is a very present help. He can help you to come out of your losses. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీ యొక్క నష్టంలో నుంచి నిన్ను బయటకు తీసుకురావడానికి నమ్ముకున్నదగిన Lord Jesus సహాయకుడు. Christ is a very present help who can help you, who can turn your defeat into a victory. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీ యొక్క పతనమైన జీవితాన్ని విజయవంతమైన జీవితంగా మారుస్తాడు. And Lord Jesus Christ is a very present help who can turn your loneliness and he can comfort you with his presence, and he will start giving his fellowship to you. He will bring you into his fellowship and make you experience all his love, all his compassion, goodness, mercy, and his kindness that is towards you. నీ యొక్క ఒంటరితనం అప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన యొక్క సహవాసంలో నేను తీసుకొని వచ్చి ఆయన యొక్క ప్రేమను, సంతోషాన్ని, సమాధానాన్ని, ఆదరణ నీకు ఇచ్చి నీ యొక్క ఒంటరితనం పోగొట్టి దేవుడు నీకు ఆయన ప్రేమను కనపరిచేవాడు ఉంటాడు. Oh, these are the true words I am saying. నేను సత్యమైన మాటలు చెప్తున్నాను. I have experienced this. I am experiencing this fellowship. That is the reason why I am witnessing all these. నేను ఇటువంటి సహవాసం నేను అనుభవిస్తున్నాను. దాన్నే సాక్ష్యం చెప్తున్నాను. Oh, my dear, this evening, there is a hope in Lord Jesus Christ. నా ప్రియమైన వారులారా, ఈ సాయంకాల సమయంలో చెప్తా ఉన్నాం, యేసుక్రీస్తు ప్రభునందు నిరీక్షణ కలదు. And he is a very present help for every one of those who call upon his name. ఆయన యొక్క నామమందు మొరపెట్టి వారందరికీ కూడా ఆయన ఎంతో నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు. If you want to get help from the Lord, మీకు దేవుని యొద్ద నుంచి సహాయం పొందగోరితే your sins must be forgiven. మీ యొక్క పాపములు క్షమింపబడవలెను. You must be forgiven. నువ్వు క్షమింపబడవలెను. Oh, your sins must be forgiven. నీ యొక్క పాపములు క్షమింపబడవలెను. You have to be cleansed in the precious blood of Lord Jesus.
Jesus. నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తంలో కడగబడవలెను. You have to be covered by the precious blood of Lord నువ్వు Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి రక్తం ద్వారా కప్పబడవలెను. Only by cleansing your sins in the precious blood of Lord Jesus Christ you can experience His present help in every situation in what all you failed. నీవు ఎక్కడైతే పతనమైతే వచ్చినావో నీ యొక్క పాపములన్నిటినీ ఒప్పుకొని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి రక్తంలో కడగబడి ద్వారానే నీ యొక్క పతనమైన జీవితము విజయవంతమైన జీవితంగా మార్చబడుతుంది. Oh, Lord Jesus Christ is ready to help you. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నీకు సహాయం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. But you have to confess all your sins. అయితే నీ యొక్క పాపములన్నిటిని ఒప్పుకొనవలసిన వాడుకున్నావు. He don't want your money. ఆయనకి నీ డబ్బులు అవసరం లేదు. He don't want anything of yours. ఆయన నీకు చెందింది ఏది కూడా అవసరం లేదు. He don't want any of your riches. ఆయన నీకు నీ యొక్క ధనం ఆయనకు అవసరం లేదు. నీ యొక్క సంపద ఆయనకు అవసరం లేదు. He don't want your offering. నీ యొక్క బహుమానాలు ఆయనకు అవసరం లేదు. He is only asking you. ఆయన నిన్ను అడుగుతా అన్నాడు. Confess your sins. నీ యొక్క పాపాలను ఒప్పుకో. Oh, cover your sins. నీ యొక్క పాపాలు యేసు ప్రభు రక్తంలో కప్పుకో. Oh, don't hide your sins. నీ యొక్క పాపాలను దాచిపెట్టుకొనవద్దు. Cleanse your heart, cleanse away your sins in the precious blood of Lord Jesus. నీ యొక్క హృదయమును నీ యొక్క పాపములన్నిటిని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ప్రశస్తమైన రక్తంలో కడుక్కో. Lord Jesus himself has the power to forgive the sins of anybody on this earth. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి మాత్రమే ఈ లోకంలోనే ఎవరి పాపములను క్షమించడానికి అధికారం కలదు. Nobody else has got the power to forgive anybody's sin. ఎవరికి కూడా వేరొకరి పాపం క్షమించడానికి అధికారం లేదు. Your mother cannot forgive your sin. నీ యొక్క తల్లి నీ యొక్క పాపం క్షమించలేదు. She has no power or strength to forgive your sins. ఆమెకి ఎంత మాత్రం నీ యొక్క పాపం క్షమించడానికి అధికారం శక్తి లేదు. She can only comfort you out of your failures. నీ యొక్క పతనంలో నిన్ను ఆదరించలేదు. She can only say, my son, my daughter, don't worry, everything will get set. నా కుమారుడు నా యొక్క కుమార్తె బాధపడవద్దు, సమస్తం కూడా సరిగా చేయబడుతుంది అని మాత్రమే చెప్పగలదు. But in the scriptures, in this holy Bible, it is written. అయితే ఈ యొక్క పరిశుద్ధమైన బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. Some people brought some man to the Lord. కొంతమంది ఒక మనుషుని యేసుక్రీస్తు ప్రభువు పక్షవాయువు గల వ్యక్తిని తీసుకొచ్చిన యేసు ప్రభు దగ్గరికి కొంతమంది. As soon as the Lord saw him, దేవుడు ఆయన చూసినప్పుడు and the Lord said unto him, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చెప్పారు ఆయనతో, thy sins be forgiven thee. నా కుమారుడా నీ యొక్క పాపం క్షమింపబడినవి. My son, thy sins be forgiven thee. నా కుమారుడా నీ యొక్క పాపం క్షమింపబడినవి. These are the words the Lord has said unto that man who was suffering with the disease of palsy. ఈ యొక్క పక్షవాయువుతో ఇబ్బంది పడుతున్న వ్యక్తితో దేవుడు చెప్పిన మాటలు ఇవి. The diseases what you have in your body are not greater than the disease of sin in your life. ఈ యొక్క లోకంలో నువ్వు కలిగి ఉన్న భూ సంబంధమైనవి ఏవి కూడా నీ యొక్క పాపం కన్నా గొప్పవి. శరీరంలో ఉన్న రోగాలు ఏవి కూడా పాప రోగం కంటే గొప్పవి కావు. నీ శరీరంలో ఉన్న రోగాలు ఏవి కూడా నీ పాప రోగం కన్నా గొప్పవి కావు. So sin is the greatest disease. పాపం అనేది గొప్ప రోగంగా ఉంటుంది. Oh, the diseases that are of this flesh only kill your body. ఈ యొక్క శరీరంలో నువ్వు కలిగిన రోగాలు ఈ శరీరాన్ని మాత్రం చంపగలవు. But the disease that is sin, it will take you to hellfire. అయితే పాప రోగం అనేది నిన్ను నరకానికి తీసుకొని పోతది. That will take you and it will make you fall into the hell. ఈ యొక్క అది నిన్ను నరకంలో పడవేసేదిగా ఉంటది. This night, ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో what is good for your life? ఏది నీ జీవితానికి మంచిది? Do you want to die in sins? నీకు పాపంలో చనిపోవాలని ఉందా? Sin is the greatest disease that will directly lead you to hell. పాపం అనేది నిన్ను నేరుగా నరకానికి తీసుకొని పోయేది ఉంటది. No one can deliver you out of that place. ఎవరు కూడా నిన్ను అక్కడి నుంచి తప్పించలేరు. Your తప్పించలేరు. mother, your father, your good deeds, your education, your wisdom, nothing, your certificates or anything of yours can never deliver you out of that నీ place. యొక్క తల్లి, నీ యొక్క తండ్రి, నీ యొక్క విద్య, నీ యొక్క సర్టిఫికేట్ లేదు కూడా నేను విడిపించలేదు ఆ స్థలం నుంచి. There is a way this evening. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ఒక మార్గం ఉన్నది. Only way. ఏకైక మార్గం. No other way. ఇంకే మార్గం లేదు. No other way. ఇంకే మార్గం The లేదు. way is Jesus. ఆ యొక్క మార్గం యేసుక్రీస్తు ప్రభు. Only Jesus has the power to forgive our sins. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి మాత్రమే నీ యొక్క పాపం క్షమించడానికి అధికారం ఉన్నది. ఆయన నీ యొక్క పాపాలను కడగగలడు. He can make you righteous. ఆయన నిన్ను నీతిమంతునిగా చేయగలడు. He is a very present help in the time of your trouble. ఆపద్దినమందు ఆయన నమ్ముకొనదగిన He సహాయకుడు. can bring you back out of any of your failures. నీ యొక్క పతనం ఏమైనా కానీ ఆయన నిన్ను He can సమకూర్చగలడు. bring you back out of any of your loneliness. నీ యొక్క ఎంత ఒంటరితనం నుంచి అయినా He కానీ can ఆయన నిన్ను bring you back out of సమకూర్చగలడు. any of your deceivings. నీ యొక్క ఏ మోసంలో నుండి అయినా ఎటువంటి మోసంలో నుంచి అయినా ఆయన నిన్ను బయటికి He can తీసుకురాగలడు. bring you out of any of your shames. ఆయన ఎటువంటి అవమానంలో నుంచి అయినా He నిన్ను can బయటికి bring you out తీసుకొస్తాడు. of any of the losses of life. నీ యొక్క జీవితంలో కలిగిన ఏ నష్టం నుంచి అయినా దేవుడు బయటికి తీసుకొని But వస్తాడు. before that, అయితే దానికి ముందు your sins have to be forgiven. నీ యొక్క పాపం క్షమింపబడాలి. You are a sinner by birth. అయితే నువ్వు జన్మంతోనే పాపం This ఉన్నావు. great man, ఈ యొక్క గొప్ప వ్యక్తి, a man with a immense strength, ఎంతో గొప్ప ప్రభావం కలిగిన వ్యక్తి, now he is calling upon some other name. ఇప్పుడు వేరొక నామంలో తను ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు. Why he is calling? ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు? That itself says అదే చెప్తా ఉంది that how great the Jesus is.
యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎంత గొప్పవారని, how kind he is, ఎంత దయగలవారని, what is his nature, ఏంటి ఆయన యొక్క స్వభావం, and what is his compassion, ఏంటి ఆయన యొక్క దయ, what is his goodness. ఏంటి ఆయన యొక్క మంచితనం. This evening ఈ యొక్క సాయంకాల call సమయంలో upon the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి నామమును Confess ప్రార్థించు. each of your every sin right from the birth of your mother. నీ యొక్క జన్మం నుంచి నువ్వు చేసిన పాపములన్నిటిని కూడా నువ్వు ఒప్పుకో. No doubt you will never remember all the sins that you have did right from the birth of your mother. నీవు జన్మం నుంచి చేసిన పాపాలు నీకు గుర్తుండవు, దాంట్లో సందేహం లేవు. You will never remember all of your sins right from your childhood. చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు చేసిన పాపాలు అన్ని కూడా That గుర్తుపెట్టుకోలేవు. is for sure. అది మాత్రం It's ఖచ్చితం. not possible even for the wisest of the wise. ఎంత జ్ఞానులకైనా గానీ అది సాధ్యం కాదు. It is not possible for any of the prudent and wise and people of great ఎంత knowledge. వివేకం కలిగిన వారికైనా ఎంత జ్ఞానులకైనా గానీ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం. But you, wherever you are, అయితే నువ్వు ఎక్కడున్నావు, kneel down, come upon your knees. అయితే మోకరించు, Come upon your knees. నీ యొక్క మోకాల మీదకి రా, Come upon your knees. నీ యొక్క మోకాల మీదకి రా, Close your eyes. నీ యొక్క కళ్ళు మూసుకో, Close your eyes. నీ యొక్క కళ్ళు మూసుకో, And ask Lord, దేవుణ్ణి అడుగు, Lord, ప్రభువా, Lord Jesus, యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, show me all my sins. నా యొక్క పాపములన్నీ కనపడు. I am a great sinner. నేను ఎంతో గొప్ప పాపిని. I believe that I am a great sinner right from the womb of my mother. నేను నా యొక్క తల్లి గర్భం నందు జన్మించినప్పటి నుంచి నేను పాపినని నేను Yes, I ఒప్పుకుంటున్నాను. confess my sin, O నా Lord. పాపం నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. Lord, I am in great distress. ప్రభువా, నేను ఎంతో గొప్ప నిరాశలో ఉన్నాను. Lord, I am in a great loss. నేను ఎంతో నష్టంలో ఉన్నాను. Lord, I am in a great pain. నేను ఎంతో బాధలో Lord, ఉన్నాను. I am in a great sorrow. నేను ఎంతో దుఃఖంలో ఉన్నాను. Lord, I am greatly deceived. నేను ఎంతగానో Lord, మోసగించబడ్డాను. I am alone. ప్రభా, నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను. Lord, I am left by all. ప్రభా, నేను అందరి చేత Lord, విడువబడ్డాను. this night, ప్రభా, ఈ యొక్క రాత్రి కాల you సమయంలో don't leave me, Lord. ప్రభా, నన్ను విడిచిపెట్టవద్దు. He will never leave you. ఆయన ఎంత మాత్రం నేను విడిచిపెట్టాడు. Book of Hebrews chapter 13. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం. Book of Hebrews chapter 13. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ Book అధ్యాయం. of Hebrews chapter 13. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం. Book of Hebrews chapter 13. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం. And verse 5, last fragment. 5వ వచనము చివరి భాగం. I will never leave thee nor forsake thee. నిన్ను ఏమాత్రం విడువను, నిన్ను ఎన్నడూ ఎడబాయను. And see here, these are the words of the Lord. ఇవి దేవుని మాటలు. Many of their husbands will say, అనేక మంది భర్తలు చెప్తుంటారు, I love you so much, to their wives. వారి యొక్క భార్యలతో చెప్తారు, నేను నిన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను. But if some problem comes, అయితే ఏదైనా సమస్య వస్తే they leave their wives in their paternal father-in-laws or mother-in-laws home and they come away. ఆ తర్వాత వారికి ఏదైనా కష్టం వస్తే వారి యొక్క భార్యలు తీసుకెళ్లి వారి యొక్క తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉంచేసి వచ్చేస్తారు. And many of their wives say to their husband, అనేక మంది భార్యలు వారి యొక్క భర్తలు I love you so much. నేను నిన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను, And I will never live without you. నేను నువ్వు లేకుండా జీవించలేను అంటారు. But అయితే some problem comes, ఏదైనా సమస్య వస్తే they don't sort out together. వారు కలిసి దాన్ని పరిష్కరించుకోరు. But they simply leave and they leave everything and they disappear someday. వారు సమస్తం విడిచిపెట్టి ఒక దినాన్ని అదృశ్యమైపోతారు, మాయమైపోతారు. And that husband, this husband will go here and there and will find, madam, my wife, did my wife came to your home? ఈ యొక్క భర్త వెళ్ళి వెతుకులాటలో ఉంటాడు. ఇంకా అమ్మ ఇక్కడికి ఏమన్నా నా భార్య వచ్చిందా అంటాడు. He goes to neighborhood and he calls, madam, did my wife came to your home? చుట్టుప్రక్కల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మ నా యొక్క భార్య ఇటు వైపు వచ్చిందా. He rings for our friends. తన యొక్క స్నేహితురాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తాడు. Did my missus came to you? Who came to you? నా యొక్క భార్య ఏమన్నా మీ వద్దకు వచ్చిందా అని They అడుగుతాడు. say, వారు అంటారు, no brother, your wife did not came. లేదన్నా మా దగ్గరికి ఏం రాలేదు మీ యొక్క Then he will భార్య అంటాడు. understand. అప్పుడు ఆయన అనుకుంటాడు, Oh, she has left and disappeared. ఆమె నన్ను వదిలేసి మాయమైపోయింది అనుకుంటాడు. These words of the Lord are not like that. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యము, ఈ యొక్క వాక్యం అటువంటిది కాదు. The God of this Bible, Lord Jesus Christ, is a never lying God. ఈ యొక్క దేవుని వాక్యమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అబద్ధమాడువారు కాదు. He is saying, ఆయన I చెప్తున్నారు, will never leave thee nor forsake నేను thee. నిన్ను ఎన్నడూ విడువని, He is a never living God. నేను నిన్ను ఏమాత్రం విడువని, నిన్ను ఎన్నడూ ఎడబాయను అంటున్నాడు. He is never living God. ఆయన ఎంత మాత్రం He is a విడిచిపెట్టేవాడు never కాదు. lying God. ఆయన He is అబద్ధమాడువాడు a కాదు. promise keeping God. ఆయన వాగ్దానం చేసి When he నెరవేర్చేవాడు. says something to anybody, ఆయన ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్తే he will never fail in doing that. ఆయన ఎంత మాత్రం చేయట్లు తప్పిపోడు. These are the very great words of the Lord. అయితే ఇవి ఎంతో గొప్ప దేవుని These are the మాటలు promise ఉన్నాయి. of the word this night for you. ఈ యొక్క రాత్రి కాల I సమయంలో will never leave thee
you nor forsake thee. దేవుడు వాగ్దానం చేస్తా ఉన్నాడు, నేను నిన్ను విడువను. He will never leave you in your problem. ఆయన నిన్ను నీ యొక్క He సమస్యలో will never విడిచిపెట్టడు. leave you in your own loneliness. ఆయన నిన్ను ఒంటరితనంలో He will విడిచిపెట్టడు. never leave you in your losses. నిన్ను నష్టంలో He will never విడిచిపెట్టడు. leave you in your shame. నిన్ను అవమానంలో He will విడిచిపెట్టడు. never leave you in your defeats. నిన్ను అపజయంలో Though విడిచిపెట్టడు. everyone may leave you, బహుశా అందరూ నిన్ను though విడిచిపెట్టినా, everything may leave you, బహుశా అందరూ సమస్తం నిన్ను విడిచిపెట్టినా, but He will never leave you. అయితే ఆయన నిన్ను Believe me విడిచిపెట్టడు. this night. ఈ యొక్క రాత్రి కాల You will సమయంలో never నమ్ము. remember all your sins right from the childhood. నీ This యొక్క is for sure. నీ యొక్క బాల్యం నుంచి నీ పాపములన్నీ నువ్వు గుర్తుంచుకోలేవు, అది సత్యమే. Bow your knees. నీ యొక్క మోకాళ్ళ Close మీద your eyes. నీ యొక్క కళ్ళు మూసుకో. Pray to the Lord Jesus. అయితే యేసుక్రీస్తు Say వారి to ప్రార్థించు. Jesus, దేవునితో చెప్పు, Lord, please forgive me. ప్రభువా నన్ను I am a క్షమించు, great sinner. నేను గొప్ప Lord, పాపిని. I don't remember all my sins right from my నా childhood. యొక్క బాల్యం నుంచి నా యొక్క పాపాలన్నీ నేను But I గుర్తుపెట్టుకోలేను. believe that I am a sinner right from the womb of my mother. అయితే నా యొక్క తల్లి గర్భమందు నేను జన్మించినప్పటి నుంచి నేను పాపినని Please ఒప్పుకుంటున్నాను. forgive all my sins that are from the womb of my mother. ప్రభా, అయితే నా యొక్క జన్మం నుంచి నేను చేసిన పాపములన్నిటిని నాకు క్షమించు. Every sin of mine. నా యొక్క ప్రతి పాపం క్షమించు. In all these many years. ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను చేసిన All పాపం, my sins. నా పాపములన్నిటి Until కూడా this moment. ఈ సమయం వరకు Lord, please forgive my sins. ప్రభా నా పాపములన్నీ క్షమించు. Lord Jesus Christ shed His precious blood on the cross of Calvary for you. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు కల్వరి శిలువపై ఆయన ప్రశస్తమైన He రక్తం shed His కార్చారు. precious blood. ఆయన యొక్క ప్రశస్తమైన Bible రక్తం says, కార్చారు. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, the blood of Jesus Christ cleanseth you from every sin. యేసు రక్తము ప్రతి పాపం నుండి మిమ్మల్ని కడిగి పవిత్రులుగా When you చేయండి. say this prayer, మీరు ఈ ప్రార్థన Lord చేసినప్పుడు will cleanse away your sins in His precious blood. దేవుడు ఆయన యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తంలో మీ పాపములన్నిటి He will కడిగేస్తాడు. forgive you. ఆయన నిన్ను క్షమిస్తాడు. And He starts taking the charge in your life. ఇప్పుడు ఆయన నీ యొక్క జీవితంలో జోక్యం చేసుకుంటాడు. Then you will see victories. ఇప్పుడు నువ్వు విజయాలు చూస్తావు. Then you will see the comfort. ఇప్పుడు ఆదరణను చూస్తావు. Then you will start experiencing the real, eternal, true love. ఇప్పుడు నిజమైన సత్యమైన ప్రేమను Then నువ్వు you will start అనుభవిస్తావు. experiencing the real help. ఇప్పుడు నిజమైన సహాయం Then you అనుభవిస్తావు. will start experiencing the fellowship of a real God. ఇప్పుడు నిజమైన సత్యమైన దేవుని యొక్క సహవాసంను అనుభవిస్తావు. My beloved, నా ప్రియమైన వారలారా, this man Samson, who was there in the book of Judges in 15 and 16 chapters of this book, న్యాయాధిపతులు 15-16 అధ్యాయంలో ఉన్న ఈ సంసోను అనే వ్యక్తి, and this man, ఈ యొక్క వ్యక్తి even in his failure, తన యొక్క పతనంలో he కూడా remembered Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. And this surprises us, no? మనల్ని ఇది ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురి As చేస్తుంది such కదా. a great man with a great power, he is remembering in his failures the Lord Jesus. ఇంత గొప్ప బలం కలిగిన వ్యక్తి, ఇంత గొప్ప వ్యక్తి తన యొక్క పతనం This దినాల్లో small fragment itself says how great the Lord Jesus ఈ యొక్క is. చిన్న వాక్య భాగము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎంత గొప్పవారో Lord తెలియజేస్తుంది. Jesus Christ can help you. Nothing is impossible for Him in your life. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీకు సహాయం చేసేవారు ఉంటారు. ఏది కూడా ఆయనకు అసాధ్యం కాదు. You come to Him, ఆయన యొద్దకు రా, He will start work in your life. నీ యొక్క జీవితంలో ఆయన పనిచేయడం Lord ఆరంభిస్తారు. Jesus has many names. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి He has a name of a potter. అనేక నామములు కలవు. ఆయనకి కుమ్మరివాడని పేరు, He has a name of a shepherd. ఆయనకి కాపరి అని పేరు, And He has a name as a father. ఆయనకి తండ్రి అని He పేరు, has a name as a brother. ఆయనకి సహోదరుడు అని పేరు, Oh, He has a name that He comforted like a mother. ఆయన తల్లి వలె ఆదరిస్తారనే నామం And He has కలవాడు. a name of a creator. ఆయనకి సర్వ సృష్టికర్త అనే నామం He has కలదు. a name of a king. ఆయనకి రాజు అనే నామం He has a కలదు. name of a bridegroom. ఆయనకి పెళ్లి He కుమారుడు has అనే a నామం name of the కలదు. Almighty God. ఆయనకి సర్వశక్తి గల దేవుడు అనే And నామం కలదు. He has a name of a creator. ఆయనకి He సృష్టికర్త has అనే a name నామం of a కలదు. husbandman. ఆయనకి వ్యవసాయకుడు అనే He has పేరు a name of కలదు. a builder. ఆయన He కట్టువాడు has అనే a పేరు name of a కలదు. chief cornerstone. ఆయన ముఖ్యమైన మూలరాయి అనే పేరు He has కలదు. many other names. ఆయనకి ఇంకా అనేకమైన నామములు He కలవు. is a man of war. ఆయన యుద్ధశూరుడు, He is a comforter. ఆయన He is a ఆదరించేవాడు, kind God. He is a kind God. ఆయన దయగల What దేవుడు. else not? ఇంకేం కావాలి? If I start saying all those names, నేను ఈ మాటలు చెప్తూ పోతే maybe my life is not sufficient to say. ఇవన్నీ చెప్పడానికి నా జీవిత కాలం సరిపోదు. If I keep on start iterating all this, నేను ఈ యొక్క విషయాలని చేయి రాస్తూ పోతే, and if I start iterating all His names, ఆయన యొక్క నా పేర్లన్నీ కూడా రాసుకుంటూ వెళ్తే my life may not be sufficient. నా జీవితం సరిపోదేమో రాయడానికి. Maybe eternity also not sufficient. బహుశా నిత్యత్వం కూడా సరిపోదేమో. And He has a name. ఆయనకి పేరు కలదు. His name is Holy God. ఆయన ఒక పేరు ఏంటంటే ఆయన పరిశుద్ధ దేవుడు. He is a holy God. ఆయన He is పరిశుద్ధుడైన a దేవుడు. true God. He is a true God. ఆయన నిజమైన Come దేవుడు. to Him. ఆయన యొద్దకు రా, You will find help. నీవు సహాయం పొందుతావు. He is the only one that can help you out. ఆయన మాత్రమే నీకు సహాయం No చేయగలడు. other can help you out in this situation. ఎవరు కూడా ఈ యొక్క పరిస్థితిలో నీకు సహాయం చేయలేరు. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Gracious loving Father, కృపగల ప్రేమగల thank ప్రభువా, the Lord for the word you have brought to us.
ప్రభా మా యొద్దకు తీసుకొచ్చిన వాక్య భాగం బట్టి మీకు ఎంతో Oh వందనాలు. Lord, all those who heard us and who saw us and heard us and will hear us in later times, we pray that make this word may turn many hard hearts unto Thee, and to be saved from their secret sins and from their sins. ప్రభా ఇప్పుడు చూస్తున్న వారితోనూ తర్వాత చూచు వారితోనూ మీ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడము, తద్వారా వారి యొక్క కఠిన హృదయాలు మార్చబడలాను సహాయం చేయము. Oh Lord, the Bible says, ప్రభా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా You are ఉంది. a present help in the time of trouble. ప్రభా ఆపద్గిర కాలమందు నీవు నమ్ముకున్న Bible సహాయకుడు says, ఉన్నావు. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా I ఉంది. will never leave thee nor forsake thee. నేను నిన్ను ఏమాత్రం విడువను ఎన్నడూ ఎడబాయనని చెప్తాను. Lord, you have never left a man who was utterly failed in his life. ప్రభా ఎంతో బహుగా పడిపోయిన వ్యక్తిని మీరు ఎంత మాత్రం విడిచిపెట్టలేదు. Oh Lord, this Samson, he was utterly failed in his life. సంసోను తన యొక్క జీవితంలో ఎంతగానో When he పడిపోయినాడు. was in a very good position, ఆయన గొప్ప మంచి when he స్థానంలో had a ఉన్నప్పుడు, great name, మంచి పేరు when he had a కలిగినప్పుడు, great fame, తన కీర్తి కలిగి when ఉన్నప్పుడు, he was enjoying his victories, తన యొక్క విజయాల్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు but he never remembered God. ఆయన ఎంత మాత్రం దేవుని When జ్ఞాపకం everything left చేసుకోలేదు. him, అయితే సమస్తం now ఆయన in his విడిచిపెట్టినప్పుడు, failure he is remembering God. ఆయన యొక్క పతనంలో దేవుని But జ్ఞాపకం you never చేసుకున్నాడు. denied him, O Lord. అయితే నువ్వు ఆయన్ని తృణీకరించలేదు What ప్రభా. a great God thou art. ఎంత గొప్ప దేవుడవు You ప్రభా have నీవు. forgiven him. ప్రభా నువ్వు ఆయన You have క్షమించినావు. accepted him to be your son again. ప్రభా మరలా నీకు మానుగా ఆయన You have forgiven అంగీకరించావు. his sins. ఆయన యొక్క పాపాలను క్షమించావు. And you have turned his life again into a conqueror. అంతేకాకుండా తన యొక్క జీవితాన్ని మరలా విజయశాలిగా Lord, మార్చాడు. this night, ప్రభా ఈ యొక్క రాత్రి there are many around us who are hearing us and watching us. మా చుట్టూ అనేక మంది జీవిస్తూ Maybe మమ్మల్ని someone గమనిస్తున్నారు. who is really defeated in their lives. ప్రభా ఎవరైనా వారి యొక్క జీవితంలో గొప్పగా ప్రభా వారు ఓడిపోయి ఉంటే, Maybe someone who was really completely defeated in life. ప్రభా జీవితంలో వారి యొక్క జీవితంలో గొప్పగా There is no సంపూర్ణంగా hope ఓడిపోయి of ఉంటే, revival in their life. వారి జీవితంలో మరలా తిరిగి They lost ఉజ్జీవపడతాయనే నిరీక్షణ లేకుండా They lost నష్టపోయి ఉంటే, everything. వారు సమస్తం నష్టపోయి ఉంటే, Now they have no hope. ప్రభు వారికి నిరీక్షణ లేకుండా ఉంటే, Oh Lord, but as the scripture says, the Lord, our Lord, my Lord, is presented this night before them. ప్రభా ఈ యొక్క దేవుని నా దేవుని ఈ యొక్క మనిషిని ముందు ప్రభా ఉంచుతూ The ఉన్నా. God who really helped when I wanted to kill myself. నన్ను నేను చంపుకోవాలనుకున్నప్పుడు నా దేవుడు నాకు సహాయం చేసిన వాడు You ఉన్నాడు. have showed me what real love is. ప్రభా నిజమైన ప్రేమ అంటే You have ఏంటో shown నాకు me what చూపించావు. real goodness and compassion and mercy is. మంచి నిజమైన దయ, ప్రేమ, కనికరం అంటే ఏంటో నువ్వు చూపించావు ప్రభా. And you have shown me what salvation is. ప్రభా రక్షణ అంటే ఏందో నువ్వు మాకు You have చూపించావు. shown me what the forgiveness of sin is. ప్రభా పాప క్షమాపణ You అంటే ఏంటో have చూపించావు. given me you have shown me what the real joy is. ప్రభా నిజమైన ఆనందం అంటే ఏంటో చూపించావు. I am experiencing every day of my life from the day I accepted thee to be my savior. ప్రభా నీవు నా రక్షకుడుగా నేను అంగీకరించిన దినం నుంచి వీటన్నిటిని నేను అనుభవిస్తూ ఉన్నాను. Lord, this night bless the portion you have brought before us. ప్రభా మా యొద్దకి తీసుకుని రాబడిన Make లేఖన it భాగం bring ఈ రాత్రి forth కాలం fruit of దీవించుము. salvation in many's heart. అనేక మంది హృదయంలో రక్షణార్థంగా ఉన్నట్లుగా దీన్ని And make ఫలింపజేయము. fruit of strengthening be brought in many's heart. బలపరచబడు ఫలభరితంగా అనేక మంది హృదయాల్లో ఇది ఉన్నట్లు సాయించు. Fruit of restoration may be bring forth through this ministry in many's lives. అనేక మంది జీవితాల్లో ఈ యొక్క పరిచర్య ప్రభా ఫలభరితంగా ఉన్నట్లు సాయం చేయము. సమకూర్పు అనే ఫలం. సమకూర్పు అనే ఫలము ఉన్నట్లు సాయం చేయము. Oh Lord, many in their lives find real meaning and real joy, real forgiveness of sin and real joy which is through the Lord Jesus Christ to the forgiveness of sin may find this night through this ministry, O Lord. ప్రభా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అనుగ్రహించు క్షమాపణ, పాప క్షమాపణ ఈ యొక్క పరిచయ ద్వారా ఈ రాత్రికాల సమయంలో ప్రభా అనేక మంది తెలుసుకున్నట్లు సహాయం చేయండి. Thank thee for thine great help. ప్రభా మీ యొక్క గొప్ప సహాయంకై మీకు ఎంతో Thank వందనాలు. thee for open heavens. ప్రభా మా కొరకు తెరవబడిన Thank thee for ఆకాశం thine heavenly దయచేసినందుకు message. వందనాలు. ప్రభా మీరు ఇచ్చిన ఆకాశం, Thank thee for thine word. పరలోక వర్తమానంకై వందనాలు, మీ వాక్యం బట్టి వందనాలు. Thank thee for thine thank thee for translation. ప్రభా తర్జుమా విషయంలో చేసిన సాయంకి వందనాలు. Thank thee for the unction and the anointing of the Spirit that you have given to both of us. ప్రభా మా ఇరువురికి మీరు ఇచ్చిన ఆత్మ అభిషేకం Thank బట్టి thee మీకు and ఎంతో worship thee వందనాలు. for the blessed Lord's day you have given to us so that we worship, so enable us to worship at thine footstool. ప్రభా మీ యొక్క పాదపీఠం దగ్గర మిమ్మల్ని ఆరాధించలాగున ఈ రోజు మీరు సహాయం చేసిన Thank thee దానికి for వందనాలు. also for enabling us to correct our lives in the light of the word, O Lord, so that once again we may claim the promises and thine fellowship and thine victories and all of our portion in the eternity. ప్రభా మా యొక్క నిత్యత్వంలో మేము కలిగి ఉండబో భాగమును మేము సంపూర్ణంగా పొందినట్లుగా ఇదినో మీరు ప్రభా ఈ యొక్క పరిచయ ద్వారా మాకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. We thank thee, O Lord, for that. ప్రభా దీని కొరకై మిమ్మల్ని కృతజ్ఞతాస్తుతులు May the చెల్లిస్తున్నాం. rest of the time be a blessed one for us. ప్రభా రానున్న సమయాన్ని మాకు With ఆశీర్వాదకరంగా thanksgiving చేయము. we pray in the gracious name, and also we pray that whosoever heard us and confessing their sins, O Lord, forgive them, accept them to be thine children, and turn all their failure and losses and deceiving to be a success and victory and of comfort in their lives.
ప్రభా ఎవరైతే పాప క్షమాపణ కోరుచు ప్రార్థిస్తూ వచ్చినారో వారి యొక్క పాపములైతే క్షమించము, వారిని ఆదరించము, వారిని బలపరచము. And make them experience the salvation this night. ప్రభా ఈ రాత్రికాల సమయంలో వారి రక్షణ And అనుభవం true కలిగినట్టు peace, సాయం చేయము. నిజమైన And సమాధానం, true joy. నిజమైన Through the సంతోషం, forgiveness of sins. వాళ్ళ యొక్క పాప క్షమాపణ వలన కలుగు సమాధానం పొందినట్టు And సాయం you చేయండి. start working in their life to be a master and to be a potter and to be a husbandman. ప్రభు వారి యొక్క జీవితంలో మీరు కుమ్మరివారి గాను, ప్రభు వ్యవసాయకుడు గాను వారి యొక్క జీవితంలో ఆరంభం ఉన్నట్టు సాయం So చేయండి. that they may be lead a victorious life. తద్వారా వారు విజయవంతమైన జీవితం జీవించడానికి సహాయం Lord, we చేయండి. thanks we pray in the gracious name of our Lord and Savior Jesus Christ. కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తూ మా ప్రభు రక్షకుడైన ఉన్నతమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. May the love of our God our Father, fellowship of His Holy Spirit, and the grace of our Lord Jesus Christ be with all those who are praying for the confessing their sins and praying the prayer of a sinner. May Lord, in His grace, may forgive their sins and accept them to be their sons and daughters, and also make them to be present in His eternal kingdom only through His grace. May His grace be with all of those who are purchased with His precious blood, now and forevermore. Amen. ఆమేన్. Amen. ప్రైజ్ ది లార్డ్.